Yes, sir. Yes, Madhu. Hey guys, good morning. Good morning. Morning. Thanks for the confirmation. So let's start our session. Okay. So before we start, let me set few ground rules for a smoother session. Okay. So I request everyone to be on mute. Okay. So we all connected virtually. So for a smoother session, I request everyone to be on mute. At the same time, I want the session should be interactive. So what does that mean? So let's make it interactive. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే immediately unmute అయ్యి అడగండి. Or you can use messaging panel to post your question. Every now and then I'll be seeing the messaging panel and I'll address your question. Okay. And focus. It's your time. It's your valuable time. That too on Sunday. So make it make it productive. So make sure your time investment is going to be worth investment. Okay. Be in a peaceful and silent place without any deviation. So wherever you are, find a peaceful place, sit in a corner, okay, properly కూర్చోండి, spine erected. So 100% attention focus should be on the session. Keep good internet connection. So we connected virtually. So internet must. మీకు ఏమైనా ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఉంటే మీకు మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. లేదు నా సైడ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, మీ అందరికీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో మీ అందరికీ ప్రాబ్లం వస్తే ఇమ్మీడియట్లీ కాల్ మీ. దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నంబర్. ఓకే. లేదు మీ సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది, లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ కండి, చెక్ యువర్ ఆడియో, వీడియో, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్, అండ్ డు నాట్ టర్న్ ఆన్ ది కెమెరా. దిస్ సెషన్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ and the same recording will be shared on YouTube. So don't expose yourself unwantedly, unnecessarily. Yeah, it's a Telugu session. I'm expected to talk in Telugu. The majority of the participants are from Telugu background. So in case if you are a non-Telugu guy, you might understand, you might not understand. So there are few people, in the previous batches from Maharashtra, Karnataka, they cannot talk Telugu, but they can understand Telugu. వాళ్ళు enroll అయ్యారు, వాళ్ళకి జాబ్స్ కూడా వచ్చాయి. సో మీకు even if you can understand Telugu, that will be fine. But if you do not understand Telugu at all, this session might not be relevant for you. All right. So yeah, having said that, let's start our session. So before I start, so I would like to hear from you. మీ నుంచి కూడా ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ సెషన్ నుంచి ఏమైనా ఉంటే, feel free to talk. Anyone would like to talk for 1 minute before I start? మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్పొచ్చు. Anyone? Otherwise, I'll start the session. Yeah, hi. Morning. Morning, Chapan Prasad. So, usually, I mean, how long we can expect this session? And duration? We'll discuss it. ఇప్పుడు మనం అదే చెప్పబోతున్నాం. నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది అదే. Okay. Oh, okay. Yeah. Yeah. Never mind. Thank you. Yeah. Anyone else? Yeah, Vinay. చెప్పండి వినయ్. వినయ్ కే క్విక్ అన్మ్యూట్ అడగండి సార్, ఎవరైతే మాట్లాడారు. హలో, చెప్పండి సార్. ఇది టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి కూడా అవుతుందా? 100%. అండ్ ఇప్పుడు మీకు అది కూడా అడ్రస్ చేస్తాను నెక్స్ట్. అదే ఓకే, బికాస్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఉన్నాము. సో SQL Linux మాత్రమే మాకు ఉన్న స్కిల్స్. గాట్ ఇట్. సో 100%. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది మీకు రిలవెంట్. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఈవెన్ ఎవరికైనా సరే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా పర్లేదు. ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ యూ షుడ్ విల్లింగ్ టు లెర్న్. I'll address that in next few minutes. That will be addressed. Next. Thank you, sir. Your good name? Sorry. Yeah, my name is Madhu Kiran. Okay. Thank you. Anyone? Okay, so it's my promise. So by the end of the session, all your concerns, queries will be addressed. ఇన్ కేస్ మీకు అడ్రస్ కాకపోతే మీరు చివరిలో మళ్ళీ అడగొచ్చు. ఈవెన్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు నాకు పర్సనల్లీ కాల్ చేసి కూడా మాట్లాడవచ్చు. యూ మే టేక్ మై నంబర్, యూ కెన్ టేక్ ఎ పిక్. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం. విల్ స్టార్ట్. సో చాలా మందికి మైండ్లో ఉన్న జనరల్ క్వశ్చన్స్, ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ. ఓకే, సో 10 years బ్యాక్ నా మైండ్లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండేవి. సో అవన్నీ నేను ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ లాగా పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్లీ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇక్కడనే మీకు 50% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్? మా అపార్ట్మెంట్లో ఏదో సౌండ్ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇట్స్ ఓకే. ఐ థింక్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్లోనే మీకు 50% ఆఫ్ ద డౌట్స్ అడ్రస్ అయిపోతాయి. చాలా మందికి ఉండే క్వశ్చన్, అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటిది?
వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే ఇదేమన్నా సాఫ్ట్వేరా, ఈజ్ ఇట్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ టూల్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ టెక్నాలజీ, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్? సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? సో ఏ బిగినర్ కైనా ఉండే క్వశ్చన్ అదే. వై ఇట్ ఈస్ సో హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్? So first thing, DevOps is not a single tool, single software, single technology, single program. No. So it's in another, DevOps is a evolution. DevOps is a revolution. Okay. So it's a mindset, okay, which changed the dimensions of IT industry. Okay. But yeah, one word lo answer cheppalante, DevOps is a combination of development team activities and operational team activities. ఏంటా యాక్టివిటీస్ we are going to learn. ఓకే, సో మరి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ డెవాప్స్? సో ఇక్కడ 2 things, వై యూ షుడ్ లెర్న్ అండ్ వై ఫర్ ఇండస్ట్రీ. ఆర్ యూ గెటింగ్ నాయిస్? ఐఎమ్ సారీ గైస్. ఓకే, why you should learn DevOps? Simple, sir. Maybe you are a fresher, maybe you are an experienced candidate, maybe you have career gap, maybe you are actively looking for job, maybe you are from non-IT, IT, okay, so or some other domain. ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు, మీరు హౌస్ వైఫ్, హోమ్ మేకర్. సో ఓకే, ఏమైనా మీకు ఓకే ఉన్నా కూడా, మీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా కూడా, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ IT ఇండస్ట్రీ. DevOps is something which is promising bright future for you. That's why you would like to learn DevOps, and anyone can learn DevOps if you are looking for a promising IT job. So that's why we all connected. మరి IT ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు సార్ DevOps? సో DevOps వల్ల IT ఇండస్ట్రీకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో విత్ ద DevOps అప్రోచ్ వీ క్యాన్ ఎక్స్పెడిట్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉందో, వితౌట్ డెవాప్స్ అప్రోచ్ తోటి లెట్స్ సే 1 year పడితే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కావడానికి, విత్ డెవాప్స్ అప్రోచ్ తోటి వీ కెన్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 3 months. ఓకే, వీ కెన్ స్పీడ్ అప్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఎలా స్పీడప్ చేస్తాం? ఆ ఆటోమేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటిది, ఆ ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఏంటిది, అవన్నీ మనం ఈ కోర్సులో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో దట్స్ వై ద కోర్స్ ఇస్ డిజైన్. వై నౌ? ఇప్పుడే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? బికాస్ దిస్ ఈజ్ రైట్ టైం. ఓకే, సో ఇప్పుడున్నంత డిమాండ్, లైక్ మీరు చూడొచ్చు, లైక్ యూ కెన్ టాక్ విత్ ఒక 10 మందితో మాట్లాడితే IT ఆస్పిరెంట్స్ తోటి, ఓకే, 6 to 7 people DevOps క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడతారు. సో అంత డిమాండ్ ఉంది. మీరు ఒకవేళ 2010, 2008 ఆ టైంలో చూస్తే SAPకి ఉండేది ఆ డిమాండ్. ఓకే, అప్పుడు ఎవరైతే SAP నేర్చుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నౌ రిలేటివ్లీ వెరీ వెరీ వెల్ సెటిల్డ్. సిమిలర్ DevOps, బట్ ఓకే, సిమిలర్ డిమాండ్ ఫర్ DevOps ను. మీరు కనుక ఇప్పుడు a qualified DevOps engineer అయితే, there is a bright future for you. ఓకే, సో మార్కెట్లో చాలా ఉండొచ్చు ప్రొఫైల్స్, బట్ నాట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ క్వాలిఫైడ్ DevOps ఇంజనీర్. ఓకే, సో ప్రాపర్గా ట్రైన్ అయ్యి ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే, ఐ వుడ్ సే క్వాలిఫైడ్ DevOps ఇంజనీర్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇట్స్ అ రైట్ టైం. ఇంకొక 5-6 years వరకు DevOpsకి డిమాండ్ ఇలానే ఉంటుంది, హై డిమాండ్. ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, కానీ సో ఫార్ ఓకే, ఎట్ ద మూమెంట్ DevOps ఈజ్ బూమ్, క్లౌడ్ ఈజ్ బూమ్. ఓకే, సో మరి ఇది కోడింగా సార్, ఇది ప్రోగ్రామింగా? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ non-IT బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ non-technical బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ డోంట్ నో కోడింగ్, ఐ డోంట్ నో ప్రోగ్రామింగ్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు లెర్న్? Yes, sir, you will be able to learn. Even you are from non-technical background, even you are from non-IT background, anyone can learn, provided if you are willing to work hard, if you are ready to put your blood and sweat. That's it. మరి ఇది కోడింగ్ అంటే నో, ఇది కోడింగ్ కాదు, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డెవలపర్స్. బేసికలీ కోడ్ రాసేది ఎవరు అంటే డెవలపర్స్. ఓకే, డెవలపర్ అంటే ఎవరు అంటే ఏదన్నా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి, లెట్స్ నేను ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, లెట్స్ ఇప్పుడు నా పేరు మధు కిరణ్ బై ద వే. సో నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, సో ఆ వెబ్సైట్ కోసం కోడ్ రాసేవాళ్ళు డెవలపర్స్. ఫీచర్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఆడియో కాల్ ఫీచర్, వీడియో కాల్ ఫీచర్, లాగిన్ పేజ్, లాగౌట్ పేజ్, ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే, ఓకే, సో ఈ ఫోన్ పే ఇంటికి, ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు డెవలపర్స్. మనము ఫీచర్స్ డెవలప్ చేయం. ఓకే, ఈ డెవలప్మెంట్లో చాలా హార్డ్ ఉంటుంది. సో ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ కాల్, డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, రకరకాలుగా ఉంటాయి. యా, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డెవలపర్స్. సో హూ ఆర్ వి? వీఆర్ గోయింగ్ టు బి DevOps ఇంజనీర్స్. మనకు కోడింగ్ ఉండదు, మనకు ప్రోగ్రామింగ్ ఉండదు, బట్ ఎస్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మరి ఈజీయా సార్ అంటే నన్ను అడిగితే ఈజీ. ఇట్స్ అ రిలేటివ్ వర్డ్.
ఈజీ హార్డ్ అనేది రిలేటివ్. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మెచ్యూరిటీ, మీ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ ఎక్స్పోజర్ టు ద టెక్నాలజీ, వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. బట్ నన్ను అడిగితే రిలేటివ్లీ ఈజీనే. డెవలప్మెంట్ అంత హార్డ్ కాదు, అలానే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంత ఈజీ కూడా కాదు. బట్ ఎస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వర్త్ లెర్నింగ్. మీరు ఈజీయా హార్డ్ అని చూడొద్దు, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ అంటే ఇది నేర్చుకుంటే మీకు వర్త్గా, 100% వర్త్. ఓకే, సో ఓకే, మీరు కనుక ప్రాపర్గా డెవలప్స్ నేర్చుకుంటే ఇట్స్ అ వర్త్ లెర్నింగ్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఫర్ యూ. మీకు కూడా తెలుసు, నేను మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు, మీరు మార్కెట్లో మీకు అంతో ఎంతో తెలుసు. సో ఇట్స్ దెర్ ఈస్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. అండ్ యా, ఇట్స్ నాట్ కోడింగ్, ఇట్స్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇట్స్ మోస్ట్లీ కమాండ్స్ ఉంటాయి, స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు మనసు పెట్టి నేర్చుకుంటే ఈజీగానే నేర్చుకోవచ్చు. ప్రతిదీ జీరో నుంచే కవర్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఎలాంటి ప్రీ రిక్విసైట్, ప్రీ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా నో ప్రీ రిక్విసైట్స్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ లైనెక్స్ వచ్చు, లిటిల్ బిట్ జావా వచ్చు, లేదంటే అమీర్పేటలో మీరు ఇంకేదో నేర్చుకున్నారు, SQL, పవర్ BI అట్లా ఏమన్నా, అవన్నీ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతాయి. బట్ మీకు అవేవి తెలియకపోతే నో ప్రాబ్లం, జీరో నుంచే క్లాస్లో కవర్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ -1 నుంచి కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ 50% ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ గాట్ ఆన్సర్డ్. అండ్ యా, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటివి? సో బికాజ్ ఇదేం మూవీ కాదు, మనం థియరీ నేర్చుకోము, చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు మీరు సెషన్స్. సో ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ ఎ ల్యాప్టాప్. అది కూడా హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు, డీసెంట్ ల్యాప్టాప్, ఎనీ డీసెంట్ ల్యాప్టాప్. మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి, i5+ ప్రాసెసర్ ఉంటే చాలు. ఓకే, సో ఐ డోంట్ సజెస్ట్ హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్, గేమింగ్ లాంటిది ఏమి అవసరం లేదు. డీసెంట్, ఎనీ డీసెంట్ ల్యాప్టాప్. ఈవెన్ i3 కూడా పనిచేస్తుంది, కానీ స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో బెటర్ గో ఫర్ i5. కొత్తది కూడా కొనాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర టెంపరీగా ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఎవరైనా అరేంజ్ చేసుకోండి టెంపరీ, అరే సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనుక్కోండి, ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ మినిమం ఒక 8 GB ఉండేలా చూసుకోండి, డీసెంట్ ల్యాప్టాప్. ఎందుకంటే మనది మొత్తం క్లౌడ్లో ఉంటుంది ప్రాక్టీస్, ల్యాప్టాప్లో ఏముండదు. 90% ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ విల్ బి ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ ఎవరు అడిగారు కదా, సో ఇది బేసికల్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్ అండి. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే, ఫ్రమ్ జీరో టు హీరో. సో మొత్తం కలిపితే 4+ months, 4.5 months. ఓకే, 4.5 months వరకు పట్టుద్ది. సో లేదు, కొందరికి ఆల్రెడీ క్లౌడ్ వచ్చు, వాళ్ళు డెవాప్స్కి ఎన్రోల్ కావచ్చు. కొందరికి ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చు, వాళ్ళు క్లౌడ్కి ఎన్రోల్ కావచ్చు, లేదంటే సబ్ టెక్నాలజీకి ఎన్రోల్ కావచ్చు. అవి విడివిడిగా లైక్ 2 months, 1 month, 45 days అలా ఉంటాయి. బట్ ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయితే ఐ రికమెండ్ ఎన్రోల్ ఫర్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్, అంటే కంప్లీట్లీ జీరో టు హీరో వరకు. Okay, starting from Linux, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, Prometheus, Grafana. Okay, so everything and all the cloud services. So 4+ months end to end అయితే మీకు only DevOps అయితే 2 months, only cloud and Terraform అయితే 45 days, something like that. Okay, and class timings వచ్చేసి డైలీ ఈవినింగ్ 7 PM to 8:15 or up to 8:30 వరకు అనుకోండి డైలీ. ఓకే, సో మండే టు సాటర్డే, జనరలీ మండే టు ఫ్రైడేనే ఉండేది, కొంచెం ఇప్పుడు పెంచుతున్నాం అంతే. సో మధ్యలో ఏమైనా హాలిడే వచ్చినా కూడా సాటర్డే కవర్ అయ్యేలా. సో అదర్వైజ్ సాటర్డే రోజు క్విజ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, క్విజ్ అనాలిసిస్. ఎవ్రీ వీకెండ్ క్విజ్ రిలీజ్ చేస్తాం, ఆ వీక్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసింది. సో అండ్ ఓకే, అండ్ డైలీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ 7 to 8:15. ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ రికార్డింగ్స్ విల్ బి షేర్డ్. సో ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయినా, కొందరు షిఫ్ట్ టైమింగ్స్లో ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి బ్యాచ్లో 20% ఆఫ్ ద పీపుల్కి కన్వీనియంట్ ఉండదు, షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, UK టైమింగ్స్ ఉంటాయి, US టైమింగ్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళ కోసం రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము. రికార్డింగ్ మీరు ఏం చేయాలంటే రికార్డింగ్ విని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు డౌట్ సెషన్లో జాయిన్ కావచ్చు. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, అవసరం అనుకుంటే మేమే మీ స్క్రీన్ కంట్రోల్ తీసుకొని మీ ఎర్రర్స్ రిజాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డైలీ ఉంటాయి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ ఎవరైనా మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ కాలేని పరిస్థితి ఉన్నా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో డౌట్ సెషన్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆర్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉంటాయి. సో మా ఐడియా ఏంటిది అంటే, మీరెవరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు స్టక్ కావద్దు. జనరల్ ఎలా ఉంటుందంటే సినారియో, ఏదో టైంలో డౌట్స్ వస్తాయి, స్టక్ అయిపోతారు. సో అక్కడనే ఆగిపోవద్దు. సో యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్. క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. మన ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి హైటెక్ సిటీలో ఉంది. ఓకే, జస్ట్ 2 minutes వాక్ ఫ్రమ్ మైండ్ స్పేస్.
5 minutes walk from Durgam Cheruvu metro station. సో ఆన్లైన్ డైలీ జూమ్లో ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండు వేరుగా రెండు ఒకటే. సో క్వాలిటీ పరంగా కంటెంట్ పరంగా ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. కాకపోతే ఎవరైతే ఆఫ్లైన్కి ఎన్రోల్ అవుతారో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో కూర్చొని వింటారు, ఇన్స్టిట్యూట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఆల్ రైట్. అండ్ యా, సో ఈ మధ్య నాకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ఫ్రెషర్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా డెవాప్స్లో, క్లౌడ్లో? ఉన్నాయండి. బట్ యా, ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్కి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తేనే వచ్చినట్టండి, అదర్వైజ్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. రైట్. సో అది డెవాప్స్ కానివ్వండి, జావా కానివ్వండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైనా కూడా అంత ఈజీగా ఫ్రెషర్స్కి జాబ్ రావు. ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ లిమిటెడ్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ, ఒకవేళ కంట్రీ మొత్తం చూసుకుంటే. అంతమంది ఫ్రెషర్స్కి ఐటీ ఇండస్ట్రీ అకామిడేట్ చేయలేదు. మీరు సివిల్ అయినా, మీరు మెకానికల్ అయినా, మీరు ట్రిపుల్ అయినా, ఈసీ అయినా, అందరికీ ఐటీ జాబే కావాలి. మరి అన్ని ఐటీ జాబ్స్ ఉన్నాయా? సో లేవు. ఓకే, ద బెటర్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ అన్ని ఐటీ జాబ్స్ లేవు, అంతమంది ఫ్రెషర్స్ని అకామిడేట్ చేయలేదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్కిల్డ్ ట్రైన్డ్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్కిల్డ్ అండ్ ట్రైన్డ్ ఫ్రెషర్, ఎస్ దేర్ ఆర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, సో ఐ హావ్ సీన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెషర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. అందరికీ రాకపోవచ్చు కానీ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. ఈవెన్ మొన్నటికి మొన్న మా ఇన్స్టిట్యూట్కే వచ్చింది. లెట్ మీ షో దాట్ డౌన్లోడ్స్. సో జస్ట్ okay, so 3-4 days back, I'm sorry, yeah, so Wednesday రోజు, so okay, so from some institute, I mean from ఒక MNC ఇక్కడనే ఉంది టీ హబ్ లో, అక్కడ నుంచి మాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ట్రైన్డ్ ఫ్రెషర్స్, ప్రీ-ట్రైన్డ్ ఫ్రెషర్స్. సో దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్, దేర్ ఆర్ 100% ఆపర్చునిటీస్ లేవు అని అయితే లేదు. ఐఎమ్ సారీ, క్లోజ్ ఇట్. So there are opportunities. Okay, so Sandeep, please switch off the video. So there are opportunities, but మీరు స్కిల్డ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే సర్టిఫికేషన్ కూడా పెట్టుకోండి. ఎందుకు లేవండి జాబ్స్? చాలానే ఉన్నాయి, అందరికీ లేవు. సో మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది డెవాప్స్ అనే కాదు, ఏదైనా సరే ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకోండి. ఒకవేళ మీకు కోడింగ్ ప్యాషన్ అనుకోండి, గో ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ జావా. మీకు కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ జావా. ఏదో ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అలా కాదు, నేను ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటా, రియాక్ట్ జేఎస్, బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకుంటా, SQL నేర్చుకుంటా, పవర్ BI నేర్చుకుంటా, అలా అయితే జాబ్స్ లేవు. ఏదైనా సరే ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఫుల్ స్టాక్ జావా, ఎండ్ టు ఎండ్ జావా, ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా సైన్స్ అంటే పైథాన్, పవర్ BI, మెషిన్ లెర్నింగ్ అట్లా. లేదంటే ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్ అలా నేర్చుకుంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లెర్నింగ్ కర్వ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అది ఫ్రెషర్స్కైనా ఎక్స్పీరియన్స్కైనా. సో ఈ రోజుల్లో నేను సింగిల్ టూల్ నేర్చుకుంటా, సింగిల్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటా, జాబ్స్ ఉన్నాయా అంటే ఆ రోజులు లేవు. ఓకే, అండ్ ఇది కొందరు వచ్చే కన్సర్న్ ఏంటి అంటే ఇది 4 months కోర్స్, నా దగ్గర అంత టైం లేదండి. ఓకే, నాకు 15 daysలో జాబ్ కావాలి, నాకు పెళ్ళి ఉంది నెక్స్ట్ మంత్. ఓకే, సో నాకు ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇమ్మీడియట్ జాబ్ కావాలి అంటే ఆ రోజులు లేవండి. ఓకే, ఈవెన్ ఎవరైనా మీకు అలా ఇప్పిస్తానని నమ్మకండి. 1 monthలో 15 daysలో జాబ్స్ లేవు, జాబ్స్ మీరు క్రాక్ చేయలేరు, కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేరు. బట్ యా, అలా ఎవరైనా మీరు ఉంటే, మీరు డే మొత్తం ఖాళీ ఉంటే, డైలీ మీరు 8 to 9 hours కష్టపడగలను అనుకుంటే, ఓకే, మీరు డే మొత్తం ఖాళీ ఉండి, ఓకే, మినిమం 6 to 9 hours ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నేను కష్టపడతా అనుకుంటే, వాట్ వి విల్ డూ, మేము మీకు ఒకవేళ కోర్సుకి ఎన్రోల్ అయితే ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తాం. సో మీరు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ని డైలీ మీరు 8 to 9 hours చొప్పున ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అండ్ డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ డౌట్ సెషన్స్లో జాయిన్ అయ్యి మీ క్వరీస్ని అడ్రస్ చేసుకుంటే, మీరు విత్-ఇన్ 45 daysలో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలరు. బట్ దట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, మీరు ప్రొడక్టివ్గా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, మినిమం 8 to 9 hours ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలి. సో అలా ఉంటే మీకు అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్లా ఉంటుంది. ఓకే, అంతేగాని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ లేదు, వీకెండ్ కోర్స్ లేదు. ఓకే, సో రెగ్యులర్ కోర్సే ఉంటుంది, బట్ మీకు కాంప్లిమెంటరీగా లైవ్ కోర్స్తో పాటు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము, యూ కెన్ కంప్లీట్ దట్. అండ్ యా, AI ఇంపాక్ట్ ఏంటి సార్? AI వల్ల జాబ్స్ పోతాయా? డెవాప్స్లో జాబ్స్ ఉంటాయా, ఉండవా? సో డోంట్ వరీ సార్, AI వల్ల జాబ్స్ పోవు. ఓకే, అట్లీస్ట్ డెవాప్స్ పరంగా పోవు. ఇంకా డెవాప్స్ని ఇంపాక్ట్ చేయదు AI, ఇప్పట్లో అయితే చేయదు. సో AI వల్ల మోస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటిది అంటే డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కోడ్ AI ఇచ్చేస్తుంది.
ఆ డెవలపర్స్ రాసే కోడ్ ఏఐ ఇచ్చేస్తుంది. బట్ డెవాప్స్ రిలేటివ్లీ న్యూ ఫీల్డ్, మీరు లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచే చూస్తున్నారు. సో గూగుల్లో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఏ అయినా గూగుల్ నుంచి తెచ్చిస్తుంది కదా, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అండ్ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ డెవాప్స్. సో ఏఐ ఏం చేస్తుంది, సజెషన్స్ ఇస్తుంది, కోడ్ ఇస్తుంది, బట్ అది ఆటోమేట్ చేయదు కదా, సర్వర్లో లాగిన్ కాదు కదా, ట్రబుల్ షూట్ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, సర్వర్ డౌన్ అయింది, ఏఐ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, మనం లాగిన్ చేసి. ఏఐ మేబీ ఏమి ఇస్తుంది, సజెషన్స్ ఇస్తుంది హౌ టు ట్రబుల్ షూట్, బట్ ట్రబుల్ షూట్ చేయాల్సింది డెవాప్స్ ఇంజనీర్. సో ఏఐ ఇంపాక్ట్ డెవాప్స్ మీద అంత లేదనే చెప్పాలి, లేదు కూడా. బట్ ఎస్, మీకు ఏఐ వస్తే డెవాప్స్ వర్క్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో దట్స్ వై యు లెర్న్ ఏఐ విత్ డెవాప్స్. ఓకే, సో ఏఐ వల్ల ఇబ్బంది లేదు, ఏఐ వల్ల ఇన్ఫాక్ట్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుద్ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి. ఓకే, ఏఐ వల్ల డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఈ కోర్స్లో కూడా వేరెవర్ పాసిబుల్ నేను ఏఐ టూల్స్ వాడతాను, కోపైలట్ కానీ, చాట్ జీపీటీ కానీ, ఓకే, సో జెమినీ కానీ. సో అలాంగ్ విత్ ఏఐ ఐ విల్ టీచ్ డెవాప్స్. ఏఐ వల్ల మీకు జాబ్స్ పోవు, కాకపోతే మీ జాబ్ ఈజీ అవుతుంది, ఎఫిషియంట్ అవుతుంది. సో ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఏఐ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ నాట్ ఏఐ వర్సెస్ డెవాప్స్, ఇట్స్ ఏఐ ప్లస్ డెవాప్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో యా, మై నేమ్ ఇస్ మధుకిరణ్. ఒకవేళ మీరు నా ప్రొఫైల్ చూడాలి అనుకుంటే ఓకే, లెట్ మీ షో ఇట్. ఎనీవే తర్వాత మీరు అడుగుతారు. సో ఇది నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్. మేబీ యూ కెన్ సెండ్ మీ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్, యూ మే ఫాలో మీ. సో ఇది మన యూట్యూబ్ ఛానల్, నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్, ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్. సో అరౌండ్ 18.6K సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సో చాలానే వీడియోస్ ఉన్నాయి, ప్లేలిస్ట్ ఉన్నాయి, ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ కండి. అండ్ ఆల్సో కావాలి అనుకుంటే ఐ విల్ షో మై ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్, యూ మే సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్. మన వెబ్సైట్ వచ్చేసి mindsircuit.in. ఇది కొంచెం రెనోవేషన్ వర్క్ పెండింగ్ ఉంది చాలా రోజుల నుంచి. సో ఓకే, సో ఐ హావ్ బీన్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5 years. సో నాకు 10+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అండ్ ట్రైనింగ్లోకి వచ్చేస్తే 5+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ ఓకే, సో ఎవరైతే ఇంకా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో లేరో ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి. సో ఇందులోనే డైలీ 1 week ఫ్రీ క్లాసెస్ లింక్స్ పోస్ట్ చేయబడతాయి. సో యూ మే జాయిన్ దాట్ గ్రూప్. So any questions so far? Yeah, so far any questions? Are we good? Hello, please confirm. Everyone type yes. Yes, are we good? Okay, chalo then. So now మనం అసలు యాక్చువల్లీ డెవాప్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సేమ్ ఇక్కడ డెవాప్స్ అంటే ఏందో అర్థం కావాలంటే, డెవాప్స్ కన్నా ముందు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఏ అప్రోచెస్ ఫాలో అయ్యేది, ఆ అప్రోచెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, దాన్ని డెవాప్స్ ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో డెవాప్స్ కన్నా ముందు ఐటీ ఇండస్ట్రీ యూజ్ టు ఫాలో అప్రోచ్ కాల్డ్ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్. ఓకే, అప్పట్లో లైక్ ఇనిషియల్ బిగినింగ్లో. సో ఏంటిది వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్? సో ఇది ఫేజ్ బై ఫేజ్ అప్రోచ్. ఒకవేళ హిల్ టాప్ లో వాటర్ ఫాల్ అయితే ఎలా అయితే ఫాల్ అవుతుందో, సో అట్లా వాటర్ ఫాల్ అనే పేరు వచ్చింది. సార్ దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ విల్ గివ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ లేమన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నా పేరు మధుకిరణ్, నాకు ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను, లైక్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ లాగా నాకు కూడా ఒక మధు కార్ట్ అనే వెబ్సైట్ కావాలనుకోండి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇఫ్ ఐఎమ్ రెగ్యులర్ కస్టమర్, నార్మల్ పర్సన్ అయితే నేను ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీని అప్రోచ్ అవుతా, ఏ టీసీఎస్నో ఇన్ఫోసిస్నో అప్రోచ్ అవుతా, వాళ్ళకు నా రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తా. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని తీసుకొని ఆ ఒక వెబ్సైట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేది, ఒకవేళ వాళ్ళు వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ కస్టమర్, నాకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నాకు వెబ్సైట్ ఇలా ఉండాలి, లాగిన్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా ఉండాలి, ఓకే, సో లోగో ఇలా ఉండాలి, సో ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే ఇట్లా ఉండాలి 3Dలో, లేదంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి, లేదంటే ఫోన్పే ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, సంథింగ్ రివ్యూస్ ఇట్లా ఉండాలి, అదర్వైజ్ కాల్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి, కాల్ ఆన్ ఆర్డర్ బుకింగ్ ఉండాలి, ఏవేవో ఉన్నాయి అనుకున్నాం.
100 రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ కనుక వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేయడానికి ఓ ఫేజ్ ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్. ఐటీ అనలిస్ట్ కానీ ఓకే, సో కన్సల్టెంట్ కానీ ఆన్ సైట్ వెళ్ళి కస్టమర్ని కలుస్తాడు, కలిసి ఆ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకుంటాడు. అదొక ఫేజ్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్కి 1 మంత్ పడుతుంది. లెట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే January 25 స్టార్ట్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్కి 1-2 మంత్స్ పడుతుంది. సరే, రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తే అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దానికి డిజైన్ చేయాలి, సిస్టమ్ డిజైన్ అని. ఓకే, ఆర్కిటెక్ట్, చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, జావానా, సీనా, C++, .NET, ఫ్రంట్ ఎండా, బ్యాక్ ఎండా, 3-tier ఆర్కిటెక్చరా, ఏ క్లౌడ్, AWS, అజూరా, డెవాప్సా, ఏ డేటాబేస్, ఇట్లా వీళ్ళు అన్నిటిని కలిపి ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో అదే సిస్టమ్ డిజైన్. సో దీనికో 1-2 మంత్స్ పట్టుద్ది. ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేస్తాడు. నువ్వు డిజైన్ చేస్తే సరిపోదు కదా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అందరూ కలిసి ఆ డిజైన్కి తగ్గట్టు కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారు. దీనికో 6 మంత్స్ పట్టుద్ది. ఓకే, సో లెట్స్ జనవరిలో స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడికి మార్చ్, ఏప్రిల్, ఇది అప్ టు జూన్, జూలై వరకు వెళ్తుంది. సో 6 మంత్స్ కాబట్టి అప్ టు మేబీ నవంబర్, అక్టోబర్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాస్తారు. ఆ కోడ్ని ఏం చేయాలంటే సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో సిస్టమ్ డిప్లాయ్మెంట్, సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. ఇంకో ఫేజ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ QA టీమ్ వస్తుంది, క్వాలిటీ అండ్ ఓకే, సో టెస్టింగ్ టీమ్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. అంతా ఓకే అనుకుంటే దాన్ని ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వేసి రిలీజ్ చేస్తారు. సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్, రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్. సో ఈ ఫేజ్ అంతా అయిపోవాలంటే మినిమం 1 to 1.5 years పట్టుద్ది. ఓకే, అన్ని ఫేజెస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఫైనల్లీ కస్టమర్కి అవుట్పుట్ డెలివరీ చూపించాలంటే, కస్టమర్కి అవుట్పుట్ డెలివరీ చేయాలంటే, రిలీజ్ చేయాలంటే సైట్ని ఎంత కాదన్నా 1 to 1.5 years పడుతుంది. సో ఇది వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్, లేమన్ లాంగ్వేజ్లో హై లెవెల్లో చెప్పాలంటే. డూ యూ థింక్ ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్లో ఓకే, సో 1.5 years తర్వాత మేము సైట్ రిలీజ్ చేస్తామంటే కస్టమర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడా? డూ యూ థింక్ కస్టమర్ విల్ బీ హ్యాపీ? నో సార్, he will not accept first of all, because customers are aggressive these days. Market is dynamic. Okay, 1 year తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. మేబీ అప్పుడు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంటే ఇప్పుడు UPI ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. అప్పుడు మేబీ సో 2D డిస్ప్లే ఉంటే ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు 3D డిస్ప్లేస్ వస్తాయి. ఓకే, సో కాంపిటీటర్స్ కొత్త ఓకే, సో ఫీచర్స్ చేస్తున్నారు. సో 1 year వరకు నాకు ఇంకా అవుట్పుటే రాకపోతే ఐ విల్ నాట్ బి హ్యాపీ. So that's why waterfall model is not relevant today. Maybe yes, ఒకప్పుడు వర్క్ అయింది, ఒకప్పుడు ఇదే టాప్ మోడల్. బట్ టుడేస్ జనరేషన్ ఇది వర్క్ కాదు. ఎందుకు అంటే లాంగర్ డ్యూరేషన్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతాయి. 1 yearలో ఎన్నో మారిపోతాయి. 100 రిక్వైర్మెంట్లో 50 అవుట్డేట్ అయిపోతే ఇంకా కొత్తగా ఇంకో 50 వస్తాయి. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇక్కడ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో కన్సల్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ ఖాళీ కూర్చోవాలి, ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ ఖాళీగా కూర్చోవాలి, డెవలపర్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడు సో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చోవాలి, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళందరూ ఖాళీగా కూర్చోవాలి. సో ఇట్లా వర్కౌట్ కాదు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరేషన్లో. సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ ఓకే, ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ అప్రోచ్. ఆ అప్రోచ్ ఏంటిది అంటే అజైల్ మెథడాలజీ ఆర్ అజైల్ అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ వాట్ ఈజ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అర్థమయ్యాయా? క్విక్, ఎవ్రీవన్ టైప్ yes. జస్ట్ టైప్ yes, ఈవెన్ స్మాల్ ఎస్ అయినా పర్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ సో లేజీ, టైప్ లెటర్ yes. ఆర్ వి ఆల్ గుడ్? టైప్ yes. ఓకే, సో నా మరి వాట్ ఈజ్ అజైల్ మెథడాలజీ అండ్ అజైల్ అప్రోచ్, అది వాటర్ ఫాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తుందో చూద్దాం. అజైల్ అంటే ఏదో కాదు, అజైల్ మళ్ళీ వాటర్ ఫాలే, కాకపోతే ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ ఆర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్. ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అంటే, ప్రాబ్లం ఏంటిది, కస్టమర్కి 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100ని రెడీ చేసి కస్టమర్కి చూపించేసరికి 1 year పడుతుంది.
అవునా కదా? దానికి బదులు ఏం చేద్దాం అజైల్లో ఏంటిదంటే, ఓకే, ఈ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ లెట్ us బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ 10 పీసెస్. సో 10 రిక్వైర్మెంట్స్, 10 రిక్వైర్మెంట్స్, 10 రిక్వైర్మెంట్స్, 10 రిక్వైర్మెంట్స్, 10 రిక్వైర్మెంట్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఏంటిది, 100 రిక్వైర్మెంట్లను రెడీ చేసి చూపించడానికి 1 year పడుతుంది. బట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అజైల్ మోడల్, ఓన్లీ వీ విల్ టేక్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, సో ఈ 10 రిక్వైర్మెంట్స్లో మళ్ళీ సేమ్ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, ఓకే, సో సిస్టమ్ డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, డిప్లాయ్మెంట్, ఓకే, టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్. కాకపోతే ఈ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఈ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ పైనే చేద్దాం. సో 100కి 1 year పడితే మేబీ 10కి 1 month పట్టవచ్చు హార్డ్లీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, కస్టమర్కి ఇమ్మీడియట్లీ ఫస్ట్ 1 monthలోనే ఫీడ్బ్యాక్ చూపించచ్చు, డెలివరీ చూపించచ్చు. ఓకే, సో విత్ ఇన్ 1 monthలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ కస్టమర్కి ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ రిలీజ్ చూపించచ్చు. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, customer will get the pulse of IT. At the same time, IT industry also get the pulse of customer. Okay, సో కస్టమర్ ఏం ఆలోచిస్తుంది అనే ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటిదో ఐటీకి అర్థమవుతుంది. ఐటీ ఎలా డిజైన్ చేస్తుంది కస్టమర్కి అర్థమవుతుంది. ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడనే ఇమ్మీడియట్లీ సెట్ అయిపోతాయి. ఓకే, లెట్స్ సే 10 రిక్వైర్మెంట్స్ చూపించినాం, ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ చూపించినాం. మేబీ ఆయనకి 8 నచ్చవచ్చు, 2 రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఓకే, ఆ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. 12 నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో 12 ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, 12 చూపిద్దాం. సో ఈ రకంగా ఎప్పటికప్పుడు కస్టమర్కి ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్తుంది. దెర్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ డెవలపర్. yes or no? సో దట్ ఈస్ వాట్ అజైల్ మోడల్. సో దీనివల్ల కస్టమర్కి అర్లీ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. సో ఈ రకంగా వాటర్ ఫాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అజైల్లో సాల్వ్ చేస్తున్నాం. సో అదే అజైల్ మెథడాలజీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు బేసికల్ ఏంటంటే టైం బాక్స్ ఉంటుంది. సో కస్టమర్ రిలీజ్ చేసిన ఇన్పుట్స్, ఓకే, ఇన్పుట్స్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని 10 పీసెస్ డివైడ్ చేస్తాం కదా. ఈ ఫస్ట్ 10 ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 10 ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి, ఒక టైం బాక్స్ పెట్టుకుంటారు. దాన్ని స్ప్రింట్ అంటారు. ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ టర్మ్స్, మీరు వీటిని బట్టి కొట్టకండి. ఓకే, సో గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయకండి, జస్ట్ ఫెమిలియర్గా అండి. ఓకే, సో స్ప్రింట్ అంటారు. సో అజైల్ మెథడాలజీలో స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ 14 daysకి, ఎవ్రీ 3 weeksకి, ఎవ్రీ 1 monthకి అలా స్ప్రింట్స్ రెడీ చేసుకుంటారు. ప్రతి స్ప్రింట్కి ప్రోడక్ట్లో ఏదైనా రిలీజ్ ఉంటే రిలీజ్ చేసేయాలి, కొత్త ఫీచర్, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే సార్, మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, మరి అజైలే అన్నీ చేస్తుంది కదా, మరి డెవాప్స్ ఎందుకు? సో ఇఫ్ అజైల్ ఈస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అజైల్ ఈస్ అడ్రసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ ఆర్ ఐటీ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ వై డు వి నీడ్ డెవాప్స్? సో అంటే అజైల్లో కూడా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? యా, అజైల్ ఈస్ వెరీ గుడ్, బట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఐటీలో మేజర్ టీమ్స్ ఏంటివి అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. ఓకే, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో 2 మేజర్ టీమ్స్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతుండు రెగ్యులర్గా అజైల్ మోడల్లో? డెవలప్మెంట్ టీమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, కోడ్ని రెడీ చేస్తుండ్రు, ఎవ్రీ స్ప్రింట్కి అంటే ఎవ్రీ 1 monthకో 15 daysకో కస్టమర్కి చూపిస్తుంది. సో ఈ రకంగా కస్టమర్ ఈజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టచ్ విత్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ ఓకే, వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బేసికల్లీ. సో ఆ ల్యాబ్లో ఆ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాళ్ళు కోడ్ని రెడీ చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తారు, కస్టమర్కి చూపిస్తారు. బట్ పబ్లిక్ రిలీజ్ కావాలంటే సైట్ ల్యాబ్లో కాదు, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. మరి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు అంటే డెవలపర్స్ కాదు. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు అంటే ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్. ఈ ఆపరేషన్స్ ఎవరు సార్ అంటే ఇప్పుడు కోడ్ రాసే వాళ్ళు డెవలపర్లు. ఆపరేషన్ ఇంజనీర్స్ ఎవరు అంటే ఈ విండోస్ అడ్మిన్స్, లైనక్స్ అడ్మిన్స్, VMware అడ్మిన్స్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్, డేటాబేస్ అడ్మిన్స్, ఓకే, మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఆపరేషన్స్. సో వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇన్ఛార్జ్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ ఏమో ల్యాబ్ మీద వర్క్ చేస్తారు. కస్టమర్ కూడా ఫస్ట్ ల్యాబ్లోనే చూస్తాడు, అంటే అవుట్పుట్ ఓకే అంటాడు. కానీ పబ్లిక్ రిలీజ్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్లో పెట్టాలి. దీనికి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కోడ్ రెడీ చేసి ల్యాబ్లో పెట్టి టెస్ట్ చేసి, లెట్స్ సే కోడ్ అనుకుందాం XYZ కోడ్, వాళ్ళంతా చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ టీమ్కి చెప్తారు, హే గైస్, కోడ్ ఈజ్ రెడీ, వీ టెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్, యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ XYZ కోడ్ని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తుండ్రో ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్, ఐరానికల్లీ అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? సేమ్ కోడ్ కదా, ల్యాబ్లో సక్సెస్ అయ్యే కోడ్
ప్రొడక్షన్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. అక్కడనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. బేసికల్ డెవలప్మెంట్ టీం ఏమంటది, మా కోడ్ మాకు బాగానే వర్క్ చేసింది, మేము టెస్ట్ చేసినాం మా ల్యాబ్లో, మీ దగ్గరనే ప్రాబ్లం ఉందని వీళ్ళు అంటారు. ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏమంటారు, లేదు లేదు మా ప్రొడక్షన్ బాగుంది, మీ కోడ్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది, అందుకే ఇది ఫెయిల్ అవుతుందని వీళ్ళు అంటారు. సో ఈ రకంగా దేర్ ఈజ్ అ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. రీజన్స్ ఏమన్నా కానివ్వండి, సింపుల్గా ఏంటంటే డిపెండెన్సీస్ ఫెయిల్ అవుతాయండి. ఒక సింపుల్ రీజన్ చెప్పాలంటే, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మేబీ ఇక్కడ జావా హోమ్ వేరు, ఇక్కడ జావా హోమ్ వేరు, ఇక్కడ మేవెన్ వర్షన్ వేరు, ఇక్కడ మేవెన్ వర్షన్ వేరు. అందుకంటే డోంట్ గో టెక్నికల్. సో ఫస్ట్ పైపైన అర్థం చేసుకోండి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. సేమ్ కోడ్ డెవలపర్స్కి వర్క్ అవుతుంది, ప్రొడక్షన్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఈ రకంగా బేసికల్ ఏమవుతుంది, పబ్లిక్కి సైట్ రిలీజ్ కావాలి, సంక్రాంతికి రిలీజ్ కావాల్సిన సైట్ దసరా అయినా రిలీజ్ కావట్లేదు, డెడ్ లైన్స్ మిస్ అవుతున్నాయి, డెలివరీస్ మిస్ అవుతున్నాయి, రెవెన్యూ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లం, యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. ఇంకా లేమన్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే, నేను కార్ కొందాం అనుకుంటున్నాను, నేను షోరూంలో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తే కార్ బాగానే వర్క్ అయింది, నేను కార్ కొని ఓకే సో ఇండియన్ రోడ్ల పైన నడిపితే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు, కార్ అదే కానీ షోరూంలో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు రోడ్డు స్మూత్గా ఉంది, బట్ ఇండియన్ మార్కెట్కి వచ్చేసరికి వి నో రైట్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ రోడ్స్, వర్కౌట్ కావట్లేదు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువ, లోడ్ ఎక్కువ, ఓకే సో కండిషన్ బాగాలేదు ప్రొడక్షన్లో. సో ఇట్లా డిపెండెన్సీస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. కార్ అదే అయినప్పటికీ ఎన్విరాన్మెంట్ మారేసరికి డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లం. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అగైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ అప్రోచ్. ఏంటిది, అజైల్ విత్ డెవాప్స్. ఏంటది అజైల్ విత్ డెవాప్స్? వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఇదేదో కాదండి, సింపుల్. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి అజైల్లో ప్రాబ్లం అర్థమైందా? అజైల్ మోడల్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైనా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, టైప్ ఎస్. యా, ఐ హ్యావ్ టైమ్. ఆల్ ద పీపుల్, ఓకే, ఎవరైతే ఉన్నారో అరౌండ్ 80 పీపుల్, ప్లీజ్ టైప్. ఓకే, నౌ yeah, so వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ అప్రోచ్ కాల్డ్ అజైల్ విత్ డెవాప్స్. ఏంటిది అజైల్ విత్ డెవాప్స్ అంటే, సో ఓకే దేర్ ఇస్ అ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్, రైట్? సో లెట్స్ ఓకే క్రియేట్ ఎ న్యూ టీమ్ కాల్డ్ డెవాప్స్ టీమ్. ఆ టీంలో పనిచేసేవాడే డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఏం చేస్తాడు వీడు, he will collaborate with development team and he will collaborate with operation team. He will ensure or she will ensure there is no friction between development team and operation team. So basically it's a mindset, అదే అంటే ఇది టెక్నాలజీ కాదు, it's a strategy, it's a culture, it's a mindset which bridges the gap between developer and operation teams, so and helps to deliver the software on time. అదే డెవాప్స్ మోడల్. మరి ఎట్లా బ్రిడ్జ్ చేస్తారు గ్యాప్ని అంటే, త్రూ డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. సో ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి అవగాహన ఉండాలి ఎంతో కొంత డెవలప్మెంట్ పైన, ఆపరేషన్ పైన. అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు కోడింగ్ నేర్చుకోవాలంటే కాదు, అది డెవలపర్సే రాస్తారు, బట్ ఆ కోడ్ ఏందో లైట్గా తెలిసి ఉండాలి. జావా అని ఒకటి ఉంటుందని తెలిసి ఉండాలి, దాన్ని బిల్డ్ చేయడానికి మేవెన్ అని ఒకటి ఉంటుందని తెలిసి ఉండాలి, ఓకే, అండ్ కొన్ని ఆపరేషన్ వర్క్ తెలిసి ఉండాలి, సో లైనెక్స్ వచ్చి ఉండాలి, సో ఓకే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ తెలిసి ఉండాలి, కొన్ని ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ క్లాస్లో కవర్ అవుతాయి. సో డోంట్ వరీ. యా, బేసికలీ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఇట్స్ అ mindset, it's a strategy which bridges the gap between development team and operation team. మరి దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి సార్? సో ఇప్పుడు ఈ డెవాప్స్ అప్రోచ్ వల్ల స్టూడెంట్ లెసర్ డిఫెక్ట్స్, బికాస్ మధ్యలో ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఓకే, మధ్యలో ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, హీ విల్ మేక్ షూర్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్. సో డిఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి. లో కాస్ట్, ఎందుకు లో కాస్ట్? టైం తగ్గింది కాబట్టి. ఇంతకుముందు 1 year పట్టేది, ఇప్పుడు 3 monthsలో అయిపోద్ది. సో కాస్ట్ తగ్గినట్టే, టైం కలిసి వచ్చింది, కాస్ట్ కలిసి వచ్చింది. Reliable, okay, because DevOps engineer there and he'll ensure that okay so site is reliable and he will make sure that site is always up and running, okay, and faster delivery, high quality, faster updates. Yes sir, ఇవన్నీ ట్రూ. మీరు గమనించండి, ఒక 10 years బ్యాక్ ఆ 15 years బ్యాక్ ఎప్పుడన్నా నోకియా ఫోన్స్లో మీరు అప్డేట్స్ చూసిండ్రా? బట్ ఇప్పుడు చూడండి, మీ వాట్సాప్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు అప్డేట్ ఉంటుంది, ఓకే, సో మీ మొబైల్ ప్రతి వారం అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మీ ఐఫోన్, మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్, మీ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్, మీ ఇంకేదైనా సరే ఎనీ యాప్
ప్రతిరోజు ప్రతి వారం అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇన్ని అప్డేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సార్? బికాస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఈస్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో త్రూ విచ్ వీ కెన్ స్పీడ్ అప్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? హలో సార్. సో ఒక్కసారి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, సో మళ్ళీ సేమ్. సో మనం ఒకసారి క్విక్ కంపారిజన్ చేస్తే, కస్టమర్ ఇస్ దేర్ అండ్ హీ నీడ్ ఎ వెబ్సైట్ విత్ 100 రిక్వైర్మెంట్స్. వాటర్ ఫాల్లో ఇట్స్ ఫేజ్ బై ఫేజ్ అప్రోచ్. లేట్ అవుతుంది, లాంగ్ ఉంటుంది, అండ్ చివర్లీ మొత్తం అయిపోయేసరికి 1 year పడుతుంది. కస్టమర్ రిజెక్ట్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ. అదే అజైల్కి వస్తే 10 పీసెస్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం, ఇటరేషన్స్లో మూవ్ చేస్తాం. కానీ చివర్లో, ఓకే, ఇదంతా ల్యాబ్లో చేస్తాం, చివర్లో ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ప్రొడక్షన్లో చేసడానికి ఫెయిల్ అవుతుంది అజైల్లో. దాట్స్ వై వీ నీడ్ అజైల్ విత్ డెవాప్స్, అజైల్ విత్ డెవాప్స్ ఆర్ అజైల్ విత్ సిఐసిడి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఏంటిది ఇక్కడ ఏంటంటే, ఓకే, ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. లేట్ చేయరు. ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ ఫోర్ట్ నైట్ న్యూ అప్డేట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. వెయిట్ చేయరు. ఎట్లా చేస్తారు సార్? బై యూజింగ్ సిఐసిడి అప్రోచ్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్. ఏంటిది సిఐసిడి? మనం కోర్సులో నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడే మీరు ఓకే డీప్ టెక్నికల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. పైన హై లెవెల్లో ఒక సాలిడ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అయితే తెచ్చుకోండి. ఓకే, సో ఇది డెవాప్స్ అండి. సో ఫార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, what is DevOps? Basically, it's not a tool, it's not a technology, it's not a process, it's a methodology, it's a mindset, it's a combination of developer and operation teams activities. సో ఇంకా ఈ థియరీ నేను చెప్పట్లేను. సో ఇవన్నీ నేనైనా గూగుల్లో నుంచి తెచ్చుకున్నా. సో యా, బట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వచ్చిందా అందరికి? టైప్ ఎస్ ఎవ్రీవన్. ఒక డౌట్ అండి, ఐ మీన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. చెప్పండి సార్, క్విక్. సో ఇందాక మనం చెప్పారు కదా, మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు డెవలపర్ దగ్గర బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ ప్రొడక్షన్లో పెడితే ఇష్యూ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మ్యావ్ ఇష్యూ, లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్జన్ ఇష్యూ. సమ్ ఇష్యూ చెప్పండి. DevOps వాళ్ళు, ఐ మీన్ హౌ డు దే ట్రీట్ దట్ వెల్? అందుకే కదండి మనం ఈ 4 months కోర్స్ నేర్చుకున్నది. సో దేర్ ఆర్ సమ్ స్ట్రాటజీస్, సమ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, సమ్ ఓకే, సో విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. ఇవన్నీ కలిపి మనం డెవాప్స్ అప్రోచ్ ద్వారా దాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. ఓకే, విల్ సీ దట్ అదే కోర్స్. ఓకే, సో కంటైనరైజేషన్ అని, క్యూబర్నెటిస్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి, మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫైన్ గైస్. సో ఫార్ వీఆర్ గుడ్. ఐ హోప్ యూ గాట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది. ఇప్పుడు మనం మోర్ టెక్నికల్గా చూద్దాం. ఒక లేమన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లాంటివి చూద్దాం. సో ఓకే, టేక్ బ్రేక్. వాట్ యు డూ? సో క్విక్ 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకుందాం. సో ఇంకా మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో 5 minutes టైమర్. సో నో వన్ షుడ్ డ్రాప్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకొని డెవాప్స్ని ఇంకొంచెం డీప్గా అర్థం చేసుకుందాం. Hey guys, are you all back? Can you confirm? Hello guys. Okay, so now మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో రియల్ టైమ్ సినారియో ఎగ్జాంపుల్ అన్నకన్నా సినారియో సి. ఓకే, రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒకరో ఇద్దరో కలిపి చేయరు, లేకపోతే ఒక టీమో 2 టీంలో కలిపి చేయరు. మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ టీమ్స్ కూడా నాట్ నెసెసరీ సింగిల్ లొకేషన్లో ఉండాలని లేదు. దోస్ టీమ్స్ కెన్ బి ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ జియో లొకేషన్స్. సో హైదరాబాద్లో ఒక టీం, బెంగళూరులో ఒక టీం, రకరకాల టీం కలిసి కొలాబరేటివ్ వేలో వర్క్ చేస్తాయి, ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేస్తాయి. సో నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఒక 3 టీంలు తీసుకుంటున్నాను. డెవలప్మెంట్ టీం, బిల్డ్ టీం, ఆపరేషన్స్ టీం. ఓకే, సో 3 teams. మేబీ దీన్ని డెవాప్స్ టీం కూడా అంటాం. సరే, ప్రస్తుతానికి డెవాప్స్ అప్రోచ్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, డెవాప్స్ అప్రోచ్తో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ వితౌట్ డెవాప్స్ తోటి లెట్స్ సే కస్టమర్ వచ్చిండు. ఓకే, కస్టమర్ ఆర్డర్డ్ ద ప్రోడక్ట్, అంటే ఓకే ఆర్డర్డ్, కస్టమర్ ఆర్డర్ వచ్చింది. సో ఆయనకు ఒక సైట్ కావాలి. ఏ సైట్? madhucart.com. సో సమ్ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో సేమ్, సో రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, సిస్టమ్ డిజైన్,
ఓకే, ఇంప్లిమెంటేషన్, డిప్లాయ్మెంట్, తర్వాత టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఏ డెవలప్మెంట్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాయాలి, ఫీచర్స్ని డెవలప్ చేయాలి. సరే, జావాను, .NET, సిఓ, C++లో బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతారు, పైథాన్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ డెవలపర్స్ అందరూ కలిసి కోడ్ రాశారు అనుకున్నాం. సో బై ద వే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డెవలప్మెంట్ కాదు, అది డెవలపర్సే కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, లెట్ us assume కోడ్ రాస్తారు. మళ్ళీ కోడ్ అంటే సింగిల్ లైన్ సింగిల్ ఫైల్లో కాదు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు, కోడ్ ఆర్ సోర్స్ కోడ్ అంటారు. కోడ్ ఆర్ సోర్స్ కోడ్. సో సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ రెడీ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మరి నా కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, సెంట్రల్ లొకేషన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఇప్పుడు నా గూగుల్ డ్రైవ్లోనో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లోనో పెట్టలేము, నా పెన్ డ్రైవో మీ పెన్ డ్రైవో, లేదంటే నా ల్యాప్టాప్ మీ ల్యాప్టాప్ కాదు. ఆ కోడ్ అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉండాలి. అండ్ ఆ కోడ్ని ఎవరు మోడిఫై చేస్తుండ్రు, ఎవరు ఎన్హాన్స్ చేస్తుండ్రు, ఎవరు డిలీట్ చేస్తుండ్రు, ట్రాకింగ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, ఎవరన్నా తెలిసిది లేక డిలీట్ చేసినా ట్రాక్ కావాలి, ఎవరైనా కావాలని మ్యాలిషియస్ ఇంటెన్షన్స్ తోటి వైరస్ ఇంజెక్ట్ చేసినా ఆ కోడ్ ట్రాక్ కావాలి. సో ఇలా కావడానికి ఆ సోర్స్ కోడ్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయడానికి మార్కెట్లో రకరకాల సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ఏంటిది అంటే గిట్హబ్. వాట్ ఈస్ దిస్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్? సో గిట్హబ్, బిట్బకెట్, గిట్లాబ్ రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకోబోయేది గిట్హబ్. అంటే వాట్ ఈస్ గిట్హబ్? ఆ కోడ్ని సెంట్రల్గా ఎక్కడైతే పెడతామో దాన్ని గిట్హబ్ అనొచ్చు. గూగుల్ డ్రైవ్లో అని అనుకోండి ఒక రకంగా సింపుల్గా. సో డెవలపర్స్ ఆ కోడ్ని గిట్హబ్లో పెట్టిండ్రు. సో ఆ కోడ్ని ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయాలి. కోడ్ రాస్తే లాభం లేదు. ఓకే, కోడ్ బిల్డ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా జూమ్లో కనెక్ట్ అయ్యారు కదా, జూమ్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటారు. మీకు జూమ్ కోడ్ వచ్చిందా, జూమ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిందా? సాఫ్ట్వేర్ అంటే .exeనో అట్లా వచ్చి ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తే ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. మనం దాన్ని లేమన్గా సాఫ్ట్వేర్ అంటాం, కానీ బేసికలీ ఆర్టిఫాక్ట్ .jar, .var, .ear, .exe. సో దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి. కోడ్ ఏదైతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్న కోడ్ని, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్న కోడ్ని, ఆ ఫోల్డర్స్ని బిల్డ్ చేస్తే ఒక కంప్రెస్డ్ బండిల్ వస్తుంది. ఆ కంప్రెస్డ్ బండిల్ని ఓకే ఆ .exe ఫామ్లో ఉన్నది, ఆ .jar ఫామ్లో ఉన్నది ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. మరి ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి సార్? రకరకాల బిల్డ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, మేవెన్, యాంట్, గ్రేడెల్, బ్లా బ్లా బ్లా. పేర్లు మాత్రమే చూడండి, డోంట్ ట్రై టు ఓకే రిమెంబర్ ఆర్ మగప్, జస్ట్ ఫెమిలియర్గా అండి. ఓకే, కోడ్ బిల్డ్ అయింది, ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చింది. ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ని ఏం చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి ఎన్విరాన్మెంట్స్లో. ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్లో, తర్వాత QA టీమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, తర్వాత UATలో, ఫైనల్లీ ప్రొడక్షన్లో. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటిది? అందులో ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్, వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది, టామ్ క్యాట్, వెబ్ లాజిక్ అట్లా. దాంట్లో డిప్లాయ్ చేసి దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిక్కి www.mk.com అని కొడితే మన సైట్ లోడ్ అవుతుంది. ఇది రియల్ టైంలో జరిగే హై లెవెల్ ఫ్లో. పైన ఇంతే అనుకోండి ప్రస్తుతానికి. సో ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. బేసికల్లీ డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాస్తారు, ఆ కోడ్ని తీసుకువెళ్ళి గిట్హబ్లో పెడతారు. సో వేరే టీం వాళ్ళు ఆ కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసి మేవెన్ ద్వారానో, యాంట్ ద్వారానో, గ్రేడెల్ ద్వారానో బిల్డ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది, .var, .jar. దాన్ని తీసుకెళ్ళి అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే ఓకే, సో వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే ఫస్ట్ డెవ్లో, QAలో, UATలో, ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేసి అప్పుడు దాన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే పబ్లిక్కి సైట్కి యాక్సెస్ ఉంటుందని అనుకోండి. ఈ ఫ్లో క్లియర్ అందరికి హై లెవెల్లో. డోంట్ ఆస్క్ మీ డీప్ టెక్నికల్ థింగ్స్, ఇది కాదు టైం, దిస్ ఇస్ టూ ఎర్లీ, బట్ హై లెవెల్లో క్లియరా? సో దో ఇది చూడడానికి సింపుల్గా ఉన్నప్పటికీ ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవలప్ చేయడమే కష్టం, చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. దాన్ని తీసుకెళ్ళి గిట్హబ్లో పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆ కోడ్ బిల్డ్ కాదు, డిపెండెన్సీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి, కంపైలేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, బ్లా 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 బ్లా. మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు ఏమని, కోడ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే. వీళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ కోడ్ అప్లోడ్ చేస్తారు. వీళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని క్లోన్ చేసుకొని మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సరే బిల్డ్ అయింది కోడ్,
దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్లో ప్లేస్ చేసేటప్పుడు అంటే డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు, వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు. ఒక అంత హెడేక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. విల్ బి ఫ్రిక్షన్. డెవలప్మెంట్ టీమ్కి, ఆపరేషన్ టీమ్కి ఎప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే నేను చెప్పినో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, అందుకే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో నా ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటిది మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ టీమ్. వాట్ ఈస్ దట్ టీమ్? డెవాప్స్ టీమ్. ఏం చేస్తుంది డెవాప్స్ టీమ్? ఈ మాన్యువల్ వర్క్ని వేరెవర్ పాసిబుల్ తగ్గియడానికి చూస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డెవాప్స్ అప్రోచ్లో ఇంకా ఇది ఉండదండి, ఈ మాన్యువల్ వర్క్ ఉండదు, ఇదంతా ఎగిరిపోద్ది. సో దెర్ విల్ బి సమ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ such as Jenkins, Argo CD, GitHub Actions, GitLab. Okay, so ఇట్లా రకరకాల CI/CD టూల్స్ ఉన్నాయి. సో Jenkins is one of the most popular CI/CD tool. ఈ DevOps టూల్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు? ఇది ఇంటెలిజెంట్ టూల్. సో ఇది ప్లగిన్ బేస్డ్ టూల్. బేసికలీ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బేసికలీ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ జాబ్స్ ఉంటాయి, మనం జాబ్ రాయాలి. జాబ్ ఏంటి సార్, ప్లగిన్ ఏంటి సార్ చూద్దాం ముందు. అంటే బేసికలీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం చెప్తాం జెంకిన్స్కి. జెంకిన్స్ డెవలపర్స్ కోడ్ రెడీ చేయగానే, వాళ్ళు కోడ్ని గిట్హబ్లో కమిట్ చేయగానే ఇంకా మెయిల్ కోసం వెయిట్ చేయకు, డైరెక్ట్లీ నువ్వే క్లోన్ చేసుకో. ఓకే, ఈ జెంకిన్సే మేవెన్ అనే ప్లగిన్తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. అదే బిల్డ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇష్యూ వచ్చిందా అదే మెయిల్ పెడుతుంది, ఇష్యూ రాలేదా అదే తీసుకెళ్తే టామ్ క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. సో మొత్తం ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఇంటెలిజెంట్ టూల్. బట్ యా, దానికి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ మనమే ఇవ్వాలి, మనం జాబ్స్ డిజైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మన రోల్ ఏంటిది? ఆ CI/CD పైప్ లైన్ని రెడీ చేయాలి, ఆ CI/CD పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ని మనం రాయాలి. సో ఇట్లా పవర్ఫుల్ CI/CD టూల్ ఉంటుంది జెంకిన్స్. సో దట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. చూడండి, సో డెవలప్మెంట్ ఇదంతా ఇంటిగ్రేషన్. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్న అర్లీ స్టేజ్లోనే డిటెక్ట్ అయిపోతాయి. అట్లనే కంటిన్యూస్గా డెలివరీ CD. ఓకే, సో కోడ్ రెడీ అయిందా డిప్లాయ్ చేసుడే, డెలివరీ చేసుడే, అది కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఇంకా డెప్త్గా తర్వాత చూద్దాం. సో నౌ జెంకిన్స్ ఇస్ సంథింగ్. ఓకే, ఇట్స్ అ పవర్ఫుల్ CI/CD డెవాప్స్ టూల్. ఇట్ విల్ ఆటోమేట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది. సో ఓ రకంగా ఇప్పుడు డెవాప్స్ వల్ల ఏమైంది? CI/CD టూల్స్ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ తగ్గిపోయింది, ఇష్యూస్ తగ్గిపోయినాయి, ఆపరేషన్ స్మూత్ అయినాయి. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్ సార్? ఇంకొంచెం బెటర్ ఐడియా వచ్చిందా? హలో, ఐమ్ ఆస్కింగ్. ఇది. సో మనం ఈ కోర్సులో ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ తప్ప మిగతాదంతా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఎక్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ మిగతాదంతా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సెక్షన్లో పాపులర్ టూల్ని నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు సోర్స్ కోడ్ని ఒక దగ్గర పెట్టాలి. ఓకే, రకరకాల ఉన్నాయి టూల్స్ మార్కెట్లో. ఏమేమి ఉన్నాయి? SVN, గిట్, బిట్బకెట్, గిట్లాబ్, బ్లా 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 బ్లా. మనం నేర్చుకునేది గిట్. ఎందుకు సార్ గిట్ నేర్చుకుంటామంటే ఇది మోస్ట్ పాపులర్. ఇప్పుడు 100 ప్రాజెక్టులు ఉంటే కనీసం 70 ప్రాజెక్టులు గిట్నే వాడతాయి. సో దట్స్ వై ఐ టీచ్ గిట్. సో అదే లెట్స్ కాదు సార్, రేపు నేను నా జాబ్లో నాకు SVN వస్తే, నేను ఆల్రెడీ వేరే బిట్బకెట్ మీద ఉంది అని మా ప్రాజెక్ట్లో ఉంటే, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు కార్ డ్రైవింగ్. మీరు ఒక్క కారు ప్రాపర్గా డ్రైవ్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఇంకో కార్ డ్రైవ్ చేయలేరా? అంటే మీరు మారుతి కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే హ్యుందాయ్ కార్ డ్రైవ్ చేయలేరా? ఇది కూడా అంతే. మీరు గిట్ ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి, SVN ఆటోమేటికలీ వచ్చేస్తుంది. మేబీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం, టర్మ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, కానీ కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకే, సో సోర్స్ కోడ్లో గిట్ నేర్పిస్తాం, అండ్ బిల్డ్ టూల్లో మేవెన్ నేర్పిస్తాం, అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్లో టామ్ క్యాట్ నేర్పిస్తాయి. ఇవన్నీ ఆల్టర్నేట్ టు ఈచ్ అదర్. నేను ప్రతిదీ చెప్పలేను, ఎందుకంటే డెవాప్స్లోనే ఆల్మోస్ట్ 250+ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 250 టూల్స్. నేను ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కొక్క రోజు చెప్పినా కూడా 250 రోజులు అయిపోతాయి. సో హైలీ ఇంపాసిబుల్, అండ్ అది కరెక్ట్ కాదు కూడా. సో మీరు అన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు, కానీ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో ఆ 10-15 టూల్స్ డెప్త్లో నేర్చుకోండి, ఇంటర్వ్యూ రేంజ్లో నేర్చుకోండి. సో దట్ రేపు వేరే ఎలాంటి వర్క్ వచ్చినా మీరు మీ ఓన్గా హ్యాండిల్ చేసేలా నేర్చుకోండి. ఓకే, CI/CDలో నేను జెంకిన్స్ నేర్పిస్తా CIకి, అండ్ CDకి ఏమో ఆర్గో CD నేర్పిస్తా. ఇది అడ్వాన్స్డ్, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది ఆర్గో CD. ఓకే, సో మీరు మిగతా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రాపర్గా జెంకిన్స్ నేర్చుకుంటే గిటబ్ యాక్షన్స్ మీరు చేసుకోగలుగుతారు. సో ఓకే, అండ్ క్లౌడ్కి వచ్చేసరికి
ఓకే, ఐ విల్ టేక్ మోర్ 5 minutes. సో క్లౌడ్ కూడా మీకు అర్థం చేపిస్తా. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే డెవాప్స్ ఎంత ట్రెండింగ్లో ఉందో, క్లౌడ్ అనే టర్మ్ కూడా ట్రెండింగ్లో ఉంది. AWS, అజూర్, GCP కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఓకే. సో సూపర్ బజ్ నడుస్తుంది మార్కెట్లో. ఓకే, బూమింగ్ ఉంది. ఎందుకు సార్ క్లౌడ్కి అంత డిమాండ్ ఎందుకు? మరి క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఒకటేనా? ఒక్కసారి అది కూడా చూద్దాం. బేసికల్లీ మీకు క్లౌడ్ అర్థం కావాలంటే క్లౌడ్ కన్నా ముందో తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ టీచింగ్. సో క్లౌడ్ కన్నా ముందు there is something called on-prem approach. What is that? On-premises approach. సో ఈ అప్రోచ్లో అసలు ఈ అప్రోచ్ ఏందో చూద్దాం, దాని ప్రాబ్లం ఏందో చూద్దాం, క్లౌడ్ ఎట్లా అడ్రస్ చేసిందో చూద్దాం. సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సో ఐ నీడ్ ఎ సైట్, వెబ్సైట్. ఏం సైట్? www.mk.com అనుకుందాం. www.flipkart.com లాగా mk.com. సో డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాశారు. మరి ఇప్పుడు ఆ కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? కోడ్ రాస్తే సరిపోదు కదా, కోడ్ని సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే సర్వర్స్ని మనమే కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది. ఓకే, ఆన్ ప్రెమైసెస్ అప్రోచ్ మీన్స్ మనమే సర్వర్స్ని మార్కెట్లో ప్రొక్యూర్ చేసి, అంటే పర్చేస్ చేసి ఒక డేటా సెంటర్ని సెటప్ చేయాల్సి వచ్చేది. సర్వర్స్, నెట్వర్క్, అట్లనే డేటాబేసెస్. ఇది డేటాబేసెస్ అనుకున్నాం. సో మార్కెట్లో మనమే ప్రొక్యూర్ చేసి సెటప్ చేసిన తర్వాత దానిపైన కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తే అప్లికేషన్ అప్ అయ్యేది. అప్పుడు బ్రౌజర్లో పబ్లిక్ www.facebook.com అని యాక్సెస్ చేస్తే, www.mk.com అని యాక్సెస్ చేస్తే ఇట్లా రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఈ mk.com నుంచి సర్వర్ దగ్గరకు వచ్చేది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వచ్చేది, అంటే వాళ్ళకు పేజీ లోడ్ అయ్యేది. సో ఒకప్పుడు నేనైనా అలానే చేసుకోవాలి, ఒకవేళ నాకు అట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి. సో బాగుంది. సో ఒకవేళ నాన్ ప్రెమైసెస్ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఇలా చేయాలి, అంటే సర్వర్స్ని కొనుక్కొని డేటా సెంటర్ని సెటప్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఓకే, సో మై సైట్ ఈజ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. వాట్ ఈస్ మై సైట్ నేమ్? mk.com. సో ఇందులో ఏమున్నాయి? ఈకామర్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను జెన్యున్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నా. సూపర్ హిట్ అయింది నా సైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటా. ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? బై డిఫాల్ట్ ఆఫర్స్ రిలీజ్ చేయాలి. ఏ దసరాకో, దివాళీకో, గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, బ్లాక్ ఫ్రైడే, దివాళీ సేల్, దసరా సేల్ అని రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నా సైట్ పైన ఒక 1000 మంది కస్టమర్లు, ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నా సైట్ పైన 1000 మంది కస్టమర్లు యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఆఫర్ రిలీజ్ చేస్తే ఏమైతే చెప్పండి, ఒక్కటేసారి 1000 మంది కస్టమర్లు కాస్త 10K యూజర్ బేస్ అవుతుంది. 10K కావచ్చు, 1 lakh కూడా కావచ్చు. డూ యూ థింక్ ఒకటేసారి 10,000 మంది నా సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తే ఈ 3 సర్వర్లు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాయి? వాట్ డూ థింక్? ఒకప్పుడు 1000 మందిని హ్యాండిల్ చేసేది, ఇప్పుడు ఒకటేసారి 10,000 మంది, 1,00,000 మంది వస్తే ఈ సైట్ హ్యాండిల్ చేస్తుందా? సస్టైన్ అవుతుందా ఈ వెబ్సైట్? ఈ సర్వర్లు సస్టైన్ అవుతాయా? నో సార్, నో. అవి అందుకే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది, వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది. అందుకే మనకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా 10th క్లాస్ రిజల్ట్, ఇంటర్ రిజల్ట్ వస్తే ఆ రోజు సైటే ఓపెన్ కాకపోయేది. ఎందుకు? ఆ లోడ్ని తట్టుకోలేకపోయేది. ఎస్ సార్. సో అది ప్రాబ్లం. మరి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఆఫర్ లాంచ్ చేసే ముందే ఎక్స్ట్రా సర్వర్ని పర్చేస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూ మోర్ సర్వర్స్. సో ఒకవేళ నిజంగా ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ మార్కెట్లో వెళ్ళి ఐ షుడ్ హ్యావ్ పర్చేస్ న్యూ సర్వర్స్. బాగుంది. ఓకే, సో నేను పర్చేస్ చేసి అన్ని సెటప్ చేసిన తర్వాత ఆఫర్ లాంచ్ చేసిన. ఇప్పుడు 1 lakh కాదు 10 lakh వచ్చినా కూడా నా దగ్గర హెవీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, హెవీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, హ్యాండిల్ అయినాయి. బట్ నేను ఆఫర్ని అయితే ఎల్లకాలం పెట్టాను. మళ్ళీ నెలకో, వారానికో, 10 రోజులకో ఆఫర్ని డిలీట్ చేసేయాలి, తీసేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ 1 lakh ఉన్న యూజర్ కౌంట్ కాస్త మళ్ళీ 1000కి రావచ్చు, 2000కి రావచ్చు. అప్పుడు మరి ఈ సర్వర్స్ పరిస్థితి ఏంటి? ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ పరిస్థితి? వాటిపైన లోడ్ రాదు, అంటే అవి అన్యూజ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఏ సార్, లోడ్ ఉన్నప్పుడేమో ఇక్కడికి వస్తుంది రిక్వెస్ట్ ఈ సర్వర్స్కి 1 lakh, 10 lakh ఉంటాయి. బట్ ఆఫర్ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ లోడ్ ఉండదు. సో మళ్ళీ అక్కడికి రిక్వెస్ట్ రావు. సో అప్పుడు ఆ సర్వర్స్ పరిస్థితి ఏంటివి? అవి అబ్సలీట్ అవుతాయి, అవుట్డేట్ అవుతాయి, అన్యూజ్డ్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వర్స్ని పర్చేస్ చేయడం, ప్రొక్యూర్ చేయడమే ఎక్స్పెన్సివ్. వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఎక్స్పెన్సివే. సర్వర్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. డేటా సెంటర్ సెటప్ ఉండాలి, సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఉండాలి, 24/7 కూలింగ్ మెకానిజం ఉండాలి, టెంపరేచర్ ఉండాలి, ఏసీ ఉండాలి. ఓకే, సో డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి, అడ్మిన్స్ ఉండాలి, లైనక్స్ అడ్మిన్స్, సర్వర్ అడ్మిన్స్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్. ఇదంతా పెద్ద హెడేక్.
ఓకే, నేనేమో ఎమర్జింగ్ ఆంటర్ప్రినర్ మధు కిరణ్. నా ఫోకస్ అంతా నా సైట్ మీద ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నా ఎంటైర్ ఫోకస్ అంతా డైల్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇటు సైట్ మీద పెట్టాలో లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ ని మెయింటైన్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. నా ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఎస్ సార్. సో ఇది ఒకప్పుడు ఉండే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మార్కెట్లో ఉన్న కొందరు టాప్ ప్లేయర్స్ అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, దీన్ని ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా ట్రీట్ చేసిండ్రు. ఎవరా టాప్ ప్లేయర్స్? సో ఎవరంటే ఆ టాప్ ప్లేయర్స్, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటివి అంటే గూగుల్, అమెజాన్, గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్. వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఈ టాప్ ప్లేయర్స్, మార్కెట్లో ఉన్న కొందరు టాప్ ప్లేయర్స్, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అర్థమైంది, రియల్ టైం ప్రాబ్లం. సో ఓకే, ఈ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, వీళ్ళందరూ టాప్ ప్లేయర్స్, వీళ్ళకి మనీతో ప్రాబ్లం లేదు. వీళ్ళేం చేసిందంటే ముందుకు ముందే అక్రాస్ ద వరల్డ్ డిఫరెంట్ జియో లొకేషన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ ని ముందే సెటప్ చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ అమెజాన్ వాడే వీళ్ళు ఏమొచ్చిండ్రు, ముందే డేటా సెంటర్ సెటప్ చేసి వాటికి బ్రాండ్స్ ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు అమెజాన్ వన్ బ్రాండ్ వచ్చేసేసి AWS, మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ బ్రాండ్ వచ్చేసి అజ్యూర్, గూగుల్ వన్ బ్రాండ్ వచ్చేసి GCP. సో వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే, మధు కిరణ్ నీకు సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఐ అండర్స్టాండ్. సో డోంట్ వరీ, మేము ఆల్రెడీ డేటా సెంటర్స్ని అక్రాస్ ద వరల్డ్ పెట్టినాం, ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్లో పెట్టినాం. నీకు ఎప్పుడు సర్వర్ కావాలో మాకు చెప్పు, మేమే ఇస్తాం నీకు సర్వర్. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు పర్చేస్ అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు మెయింటైన్. వెన్ యూ నీడ్ సర్వర్, వీ విల్ గివ్ యూ దట్ ఎక్స్ట్రా సర్వర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్. ఇది సర్వర్ అయినా కానివ్వండి, డేటాబేస్ అయినా కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్, వీ విల్ ఆఫర్ యూ ద సర్వీసెస్. సరే మీకు రిక్వైర్మెంట్ లేదా, మేమే సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ లోడ్ పెరిగిందా, మళ్ళీ మేమే సర్వర్స్ని అప్ చేస్తాం. హూ ఆర్ వి? We are cloud providers. What are our names? AWS, Azure, GCP. Did you understand this? What is cloud? Cloud is nothing but, okay, so they are offering services. A services, maybe server services, compute services, network services, database services, artificial intelligence services, machine learning services. They are offering over the internet. మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని లేదు, దే విల్ మెయింటైన్ దాట్. మనకి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి, అండ్ మనం ఎంతైతే వాడుకుంటామో అంతే బిల్ పే చేస్తాం. వీ డోంట్ నీడ్ టు బై దెమ్. ఓకే, మనం ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రెంటల్ సర్వీస్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్, పే యాజ్ యూ గో. ముందుకు ముందే పే చేయరు, యూ విల్ పే యాజ్ యూ గో. అవసరాన్ని బట్టి వాడుకుంటారు, వాడుకున్న దానికే పే చేస్తారు. అవసరం లేదంటే వాటిని టర్మినేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ క్లౌడ్. ఇప్పుడు ఇంకో ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారు, ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు ఫ్రీగానే వాడుకుంటుంటారు, 1 year కావాలంటే ఫ్రీగా వాడుకుంటారు. AWS వాడేమంటాడు, మా సర్వీసెస్ నీకు తెలవడానికి 1 year మా సర్వీసెస్ని ఫ్రీగా వాడుకో, మేము ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తాం, వాడుకొని నచ్చితేనే మనీ పే చేయి. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ పోస్ట్ పెయిడ్ సర్వీస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో హూ ఆర్ దే? దే ఆర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. వాళ్ళ బ్రాండ్స్ ఏంటివి? AWS, Azure, GCP. Did you understand, guys? Hello, is it crystal clear? I'm asking you, కొత్త వాళ్ళకి ఎస్పెషల్. ప్లీజ్ టైప్. సార్ మరి మనమేం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే, మనం నేర్చుకోబోయేది కోర్సులో AWS. ఎందుకు సార్ AWS టాపా, అజూర్ నేర్చుకోవద్దా అంటే అలా ఏం లేదండి, ఏదైనా ఒకటే. బట్ నన్ను అడిగితే AWS వాడు స్టార్టింగ్ నుంచి వాడే ఉన్నాడు, పయనీర్ ఇన్ ద మార్కెట్. అజూర్ మధ్యలో వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఒక 100 ప్రాజెక్టులు ఉంటే ఇప్పటికీ కూడా టిల్ టుడే, ఈ రోజుకి పర్ మై నాలెడ్జ్ 65% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ AWS మీదనే ఉన్నాయి, 25% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అజూర్లో ఉన్నాయి, 10% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ GCPలో ఉన్నాయి. సో మీరు AWS నేర్చుకుంటే దానికి తగ్గట్టే కాల్స్ ఉంటాయి, మార్కెట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అట్లనే మరి దానికి తగ్గట్టే డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే AWS ఎప్పటి నుంచో ఉంది, చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు. సో కాంపిటీషన్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. అదే మీరు అజూర్ నేర్చుకుంటే దానికి కాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో నన్ను అడిగితే యాజ్ ఎ బిగినర్ బెటర్ AWSతో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, బెటర్ AWSతో స్టార్ట్ చేయండి. లెట్స్ సే రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు వేరే మీ ఆఫీస్లో అజూర్ ఉంది అంటే ఇట్స్ ఓకే. అగైన్ దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు కార్ డ్రైవింగ్. మీరు ఒక క్లౌడ్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే ఇంకో క్లౌడ్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే మీరు AWS నేర్చుకోవడానికి లెట్స్ సే 2 months పట్టింది అనుకోండి,
అజూర్ నేర్చుకోవడానికి 1 month సరిపోతుంది. Because the concept will be same, underlying concepts will be same, features will change, terminology will change, pricing model will change, but concept మారదు. ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టాన్స్ అంటాం, అక్కడ VM అంటాం, ఇక్కడ EKS అంటాం, అక్కడ AKS అంటాం, ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్, అజూర్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. సో ఏదైనా ఒకటే. నన్ను అడిగితే AWS నేర్చుకోండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆన్ AWS. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేబీ ఫ్యూచర్లో మల్టీ క్లౌడ్ స్పెషలిస్ట్ల గురించి కూడా అడుగుతారు. సో బెటర్ ఇప్పుడు AWS నేర్చుకోండి. మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year అజూర్ కూడా లైట్గా నేర్చుకోండి. ఇంకో 1 year తర్వాత GCP నేర్చుకోండి. దట్స్ ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 1 cloud. మై రికమెండేషన్ విల్ బి AWS. ఇండియన్ మార్కెట్లో AWSకే డిమాండ్ అవుతుంది, ఇండియాలో, యూఎస్లో, మేబీ యూరోప్లో లిటిల్ ఈ మధ్య అజూర్ కూడా ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేయాలంటే లేమన్ లాంగ్వేజ్లో, ఓకే, మీకు ఇంకా మోర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలంటే, లెట్స్ నాకు బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది అండి, సండే కదా, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఈట్ చికెన్ బిర్యానీ. ఆన్ ప్రెమైసెస్ అప్రోచ్లో నేను ఏం చేయాలి తెలుసా? అన్నీ నేనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేనే చికెన్ షాప్కో మటన్ షాప్కో వెళ్ళాలి, నేనే కోడి కొనాలి, నేనే కోడి కొయ్యాలి కూడా, నేనే మ్యారినేట్ చేయాలి, నేనే సిలిండర్ కొనాలి, నేనే స్టవ్ కొనాలి, నేనే దమ్ పెట్టాలి, నేనే బిర్యానీ చేసుకోవాలి. నేను తినే సింగిల్ పీస్ చికెన్ బిర్యానీకి ఇంత బిల్డప్ అవసరం లేదు, నా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకోలేను. ఓకే, సో దానికి బదులు నేను ఏం చేస్తా? సింపుల్, నా మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తా, మొబైల్ డేటా ఆన్ చేస్తా, స్విగ్గీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తా, ఇంటర్నెట్ నుంచి స్విగ్గీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి నాకు నచ్చిన రెస్టారెంట్లో నుంచి నాకు నచ్చిన బిర్యానీ నచ్చిన క్వాంటిటీలో నచ్చిన ఫ్లేవర్లో ఆర్డర్ పెడతా. అది కూడా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెడతా. మా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతనే బిల్ పే చేస్తాను. అదేంటిది? క్లౌడ్ మోడల్. అంటే ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఐఎమ్ ఆర్డరింగ్, క్లౌడ్ మోడల్ స్విగ్గీ. నా కళ్ళ ముందు చేసుకుంటున్నా, ఆన్ మై ప్రెమైసెస్, ఆన్ ప్రెమైసెస్ అప్రోచ్, క్లౌడ్ అప్రోచ్, ఆన్ ప్రెమైసెస్ అప్రోచ్. సో అందుకే ఈ మధ్య అందరూ క్లౌడ్ వైపు వెళ్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ స్టార్టప్స్. ఓకే ఓకే, సో ఈ మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ అన్ని క్లౌడ్కి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, గాట్ ఇట్ గైస్. సో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం కోర్సులో? AWS క్లౌడ్ నేర్చుకుంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్. మీరు కావాలంటే విడివిడిగా కూడా ఎన్రోల్ కావచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఎండ్ టు ఎండ్కి వస్తే మీకు OS నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, అంటే బేసిక్ ఫైల్ క్రియేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా, లైనక్స్లో, విండోస్లో అయినా. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేర్పిస్తా, సోర్స్ కోడ్కి గిట్ నేర్పిస్తా, బిల్డ్కి మేవెన్ నేర్పిస్తా, CI/CDలో జెంకిన్స్ నేర్పిస్తా, CDకి ఏమో ఆర్గో CD, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, Ansible, కంటైనర్స్కి డాకర్, కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, Kubernetes, ఇన్ఫ్రా యాజ్ అ కోడ్, Terraform, అప్లికేషన్ సర్వర్, Tomcat, క్లౌడ్, AWS సర్వీసెస్, కోడ్ క్వాలిటీ, సోనార్ క్యూబ్. అంటే సెక్యూరిటీ కూడా ఇక్కడనే కవర్ అవుతుంది. దో ఐ సే DevOps, ఇట్స్ నాట్ DevOps, ఇట్స్ DevSecOps. కొందరు ఈ మధ్య ఫ్యాన్సీ ఇలా కూడా అంటున్నారు DevSecOps అని. సో అది కూడా కవర్ అవుతుంది. మీరు DevOps, DevSecOps, SRE వీటికి అన్నిటికీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ కోసము సోనార్ క్యూబ్, ఇమేజ్ స్కానింగ్కి ట్రివి. మేబీ మీకు ఈ టర్మ్స్ ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, అందుకే నేను డెప్త్లో చెప్పట్లేను, బట్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో ఆర్టిఫాక్టరీ నెక్సెస్, స్క్రిప్టింగ్, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, సో డెలివరీ, ఆర్గో CD, మానిటరింగ్ ఫర్ SRE రిలేటెడ్ ఓకే ఇంటర్వ్యూస్కి క్లౌడ్ వాచ్, గ్రాఫానా, ప్రొమీథియస్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన వెంటనే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, అండ్ 2-3 కాన్సెప్ట్స్ చెప్తే అవన్నీ కలిపి ఇంకో మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, చివరిలో ఇంకొన్ని మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ వీక్ క్విజ్ ఉంటుంది, సో దట్ యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ యాక్చువల్లీ మనకి నంబై కూడా టచ్ అవుతుందా సార్? లేదు సార్, అది అంత అవసరం లేదు. పైథాన్ అవసరం లేదా? అంటే పైథాన్ చెప్తాను కానీ నేను చెప్పేది DevOps ఓరియంటేషన్లో చెప్తాను. ఓకే ఓకే, వెన్ ఐ సే పైథాన్ మీదనే 3 నెలల కోర్స్ ఉంటుంది బయట, ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో నో, మనది అది కాదు, మనది పైథాన్ ఫర్ DevOps. అంటే ఒక DevOps ఇంజనీర్ ఆయన ఆటోమేషన్లో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో పైథాన్ని ఎలా వాడతాడు, అక్కడి మాత్రం చెప్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ పైథాన్ కోర్స్, దిస్ ఎండ్ టు ఎండ్ DevOps. అందులో పైథాన్ ఎంతవరకు అవసరమే అంతవరకు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ 5 minutes. అయిపోతుంది, ఇంకో 5 minutes లో మొత్తం అయిపోతుంది.
అండ్ రెజ్యూమే బిల్డింగ్లో హెల్ప్ చేస్తాము, నౌకరీ అకౌంట్, లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ క్రియేషన్లో హెల్ప్ చేస్తాము. సో వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, క్వశ్చన్స్. సో ఎండ్ టు ఎండ్ బేసికల్లీ మిమ్మల్ని 0 నుంచి హీరో వరకు ఒక 3 to 4 years డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు అయితే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటుందో అవన్నీ ఈ కోర్సులో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రొవైడెడ్ యూ వర్క్ హార్డ్. అండ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి, ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ ద కోర్స్. సారీ, డెస్క్టాప్. సో మీరు ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ కూడా చూడండి. సో ఇది కంప్లీట్ కంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ అండి, ఎండ్ టు ఎండ్ కవర్ అవుతుంది. సో ఆల్ సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందులో ఏదైతే ఉందో దీనికన్నా ఎక్కువ చెప్తాను. అండ్ మీకు బెనిఫిట్స్, ఫీచర్స్ వస్తే, ఓకే, డ్యూరేషన్ పెరిగింది. ఇంతకుముందు 3.5 months ఉండే, ఇప్పుడు 4.5 months. ఎందుకు పెంచాము అంటే మీకు హెల్ప్ చేయాలని. సో వి డెంట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్, బట్ 1 month డ్యూరేషన్ మేమే పెంచాం. ఓకే, సో ఐడియా ఈజ్ మీకు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్లో ఇంకొంచెం డెప్త్లో అడుగుతున్నారు. ఇంతకుముందు పైథాన్ చెప్పకపోయేవాడిని, బట్ ఇప్పుడు పైథాన్ కూడా యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ ట్రైనింగ్, డైలీ క్లాస్. ముందు సాటర్డే ఉండకపోయేది, ఇప్పుడు మండే టు సాటర్డే. మధ్యలో ఒకవేళ హాలిడే వచ్చినా కూడా కంపెన్సేట్ అయ్యేలా మండే టు సాటర్డే. ముందు ఒకటే డౌట్ సెషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు డైలీ 2 డౌట్ సెషన్స్, మార్నింగ్, ఈవినింగ్. వీక్లీ క్విజ్ ఉంటుంది, అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే హెడ్ మాస్టర్ లాగా మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయాలని కాదు, మిమ్మల్ని మీరు అసెస్ చేసుకోవడానికి, ట్రాక్ చేసుకోవడానికి మీ ప్రోగ్రెస్ని. అండ్ ఓపెన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో మెయిన్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఓపెన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళకి ఓపెన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుందని నేను అనుకోను. సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ మేబీ ఉండొచ్చేమో కూడా, బట్ ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ వాట్సాప్ అంటే ఎవరో కమ్యూనిటీ అడ్మిన్ మెసేజ్ పెట్టడం కాదు, మీరు కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అలా పెట్టాలంటే గట్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, అందరూ అందులో మీ స్క్రీన్ షాట్స్, మీ ఓకే, సో అవన్నీ పెడతారు. సో ప్రాపర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఎవరైనా వాళ్ళ ఇష్యూస్ని, వాళ్ళ సక్సెస్ స్క్రీన్ షాట్స్, వాళ్ళ ఎర్రర్ స్క్రీన్ షాట్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళ జాబ్, ఓకే, సో ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, వాళ్ళ వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ లైక్ దే కెన్ పోస్ట్ దాట్. సో అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో అందరూ అందరితో మాట్లాడుకోవచ్చు. సో బయట అలా ఉండదండి. సో బయట నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరైనా కోర్స్లో జాయిన్ అయితే పక్క వాళ్ళ నంబర్ కూడా ఇయ్యరు. సో ఓకే, కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది, కమ్యూనిటీ అడ్మినే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. మనకు అలా కాదు, ఓపెన్, ఏదైనా ఓపెన్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు 2 batches ఫ్రీగా వినొచ్చు. అంటే మీరు 1 batch ఎన్రోల్ అయితే మీరు సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా ఫ్రీగా వినొచ్చు. సో వాట్ వీ బిలీవ్, లైక్ ఎవరైనా ఏదైనా క్లాసెస్ మిస్ అయినా, అర్థం కాకపోయినా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఫ్రీగానే యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, సో అండ్ 2 years రికార్డింగ్స్కి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో అండ్ యా, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, మల్టిపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అవసరం అనుకుంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం, మీరు రెడీగా ఉంటే. అండ్ మీరు ఒకసారి ఈ లింక్స్ ఓపెన్ చేస్తే, సో యా, లెట్ మీ షో ద ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనియల్స్. ఎందుకు అంటే జస్ట్ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. సో మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి, కనీసం 1 or 2 ఫీడ్బ్యాక్స్ అయినా సో ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎందుకు అంటే యూ విల్ గెట్ దట్, నో, ఇట్ పాస్ ద ట్రస్ట్. ఓకే, వీళ్ళు జెన్యూన్ అని మీకు కూడా అనిపిస్తుంది. సో ఇవేవి కూడా మాకు మేము పెట్టుకున్నది కాదు. సో ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్, సో వాళ్ళు గ్రూప్లో ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి. సో యూ గో త్రూ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్ అన్న గో త్రూ దెమ్. ఆల్రైట్, అండ్ మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది. ఈ డెమో కూడా ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇంకో 3-4 hours తర్వాత ఈవినింగ్ కల్లా ఈ డెమో ఇక్కడ వస్తుంది. మీకు వీడియోస్లో చూస్తే ఇది లాస్ట్ వీక్ తీసుకున్న డెమో, 6 days ago, లాస్ట్ సండే. ఇప్పుడు ఈ సండే మళ్ళీ డెమో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ డెమో కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇంకో 1-2 hours. అండ్ మీరు ప్లేలిస్ట్, ఓకే, సో ఈవెన్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే సో మీకు లైవ్ టెస్టిమోనియల్స్, అంటే ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఎవరైతే జాబ్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు లైవ్ టెస్టిమోనియల్స్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూడండి, అట్లీస్ట్ పైన చూడండి. అండ్ ఆల్సో నా టీచింగ్ స్టైల్, అంటే ఎలాగో మీరు డెమో వింటున్నారు, బట్ ఇంకొన్ని మాకు కొంచెం కావాలి అనుకుంటే ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లైనెక్స్, ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్, ఇవన్నీ ఫ్రీ, గో త్రూ దెమ్. ఓకే, సో లైనెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ క్లాస్లో కవర్ అవుతాయి ఇవన్నీ. సో గిట్ క్లాసెస్ కావాలంటే సో ఇవి. సో మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చు అనుకుంటే
ఓకే, సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసే కూడా చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి. చూడండి పైన చూడండి, ఇక్కడ నా ఐడియా ఏంటి అంటే, సో ఇదో 9 months బ్యాక్ ఎప్పుడో పెట్టింది, సో నేను ఎవరు మెసేజ్ పెట్టారు, సో go through them. Okay, so and what else I can show you? Yeah, that's all guys, so that's all from my end. Yeah, I'm now open for questions, you can ask me anything and everything. And కొందరు నాకు కాల్ చేస్తారు లైక్ ఇలాంటి నాకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది, కెన్ ఐ మేనేజ్? ఎస్ యూ కెన్ మేనేజ్. సో అది నేను ఇక్కడ చెప్పలేను. సో ఎస్, దెర్ ఆర్ నౌ ఆప్షన్స్. ఐ థింక్ పిఎఫ్ డీలింగ్ కూడా వచ్చినట్టుంది కదా, ఒకసారి దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి, పర్సనల్లీ పింగ్ చేయండి, విల్ టాక్. సో యూ క్యాన్ మేనేజ్. సి ఇక్కడ మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తే, మీకు సబ్జెక్ట్ ప్రైమరీ అనుకో, మిగతా అన్ని సెకండరీ అవుతాయి. మీకు సబ్జెక్టే సెకండరీ అనుకో, మిగతా అన్ని ప్రైమరీ అవుతాయి. ఓకే, సో అందుకే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ పైన డీప్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. ఒక జాబ్ కాకపోతే ఇంకో జాబ్ వస్తుంది. వీఆర్ లైక్ వైట్ కాలర్ లేబర్స్. సో లేబర్ మైండ్ సెట్ ఇక్కడ ఉండాలి. అంటే మా ఇంట్లో పని మనిషి ఉంది, సరిగ్గా వంట చేస్తలేదు, నేను తీసేసిన అనుకో, నాకు ఎక్కడ జాబ్ రాదు. కానీ మా ఇంట్లో పని మనిషి ఉంది, ఓకే, తను చాలా బాగా వంట చేస్తుంది, కానీ ఏదో రీజన్ వల్ల తను ఎక్కడో దొంగతనం చేసిందని నాకు తెలిసింది, నేను ఆమె తీసేసిన. బయట ఆమెకు జాబ్ రాదా? 100% వస్తుంది. ఎందుకు? షీ స్కిల్డ్. ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి సంబంధం లేదు, ఆమెకు వంట ప్రాపర్గా వచ్చు, ఎవరో ఒకరు జాబ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఆ పని మనిషి చాలా మంచిది, కానీ ఆమెకు వంట ప్రాపర్గా రాదనుకో, ఎప్పటికైనా ఆమె జాబ్ పోతుంది. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ద మెసేజ్. సో మీరు స్కిల్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి, మిగతాదంతా ప్రాసెస్తో పాటు అయిపోతుంది, ముందు వెనక. ఓకే, వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. సో యా, సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఓకే, వన్ బై వన్ లెట్ మీ అలౌ. వినయ్ చెప్పండి. హాయ్ అగైన్. యాక్చువల్లీ sir. నేను అజూర్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్నాను కొంచెం. సూపర్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ AWS కి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే నాకు ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ లో నాకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా? ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా? ఎదురు, ఇన్ఫాక్ట్ అది మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. మీరు రెజ్యూమేలో Okay. మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. కాల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, ఇంకా మంచిదే కదా. మీకు నిజంగా అజూర్ బాగుంటే ఇంకా మంచిది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లినక్స్ నాకు బేసిక్ కమాండ్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నా ఇవి తెలుసు. సూపర్ అండి. సో ఇంకా బెటర్ గా ఇంకా నేర్పిస్తారా బెటర్ or ఇంతే వస్తుంది, ఉంటుందా? ఇంకా బెటర్. మీకు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది కదా, Oh, మీకు okay, ఆల్రెడీ that's షెల్ it. స్క్రిప్టింగ్ వస్తే ఇంకా మంచిది. సి అదే అంట, మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటే దట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. సి నేనైతే జీరో నుంచి చెప్తాను, బికాస్ కోర్స్లో డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ ఉంటారు. కొందరు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు, కొందరు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు, కొందరు సివిల్ వాళ్ళు, కొందరు మెకానికల్ వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి నేను స్టార్టింగ్లో మెల్లిగానే పోతా, బట్ ఒక టైం వచ్చేసరికి అందరూ సేమ్ పేజ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తారు, సేమ్ పేజ్లో ఉంటారు. Okay. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మీరు కనుక ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే 3 to 4 years క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఏవైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అదంతా ఉంటుంది. Okay. Thank you, sir. Yeah. Amen. Who else? Let me see the messaging panel. After how many classes we can start giving interviews? Depends అండి. నన్ను అడిగితే కోర్స్ మొత్తం అన్న ఒక రౌండ్ అయిపోయినాయండి. ఓకే, అంటే మీరు మంచి మంచి అవకాశాలను పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు? ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను చివర్లో ప్రొమిథియస్ గ్రాఫ్ అనే చెప్తాను, మీకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే ప్రొమిథియస్ గ్రాఫ్ అనే మీద క్వశ్చన్ ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్ అది, అంటే మీరు కావాలంటే మీకు దాని ఏమంటారు జెంకిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళ కంటైనరైజేషన్ లేదు అనుకోండి, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ జెంకిన్స్ వరకైనా మీరు ఇచ్చవచ్చు. సో నా ఇది ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ క్లాసెస్ వీ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. మీరు జెంకిన్స్ తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ వాళ్ళకు కంటైనర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ అడుగుతారు. ఈ మధ్య అందరూ అడుగుతున్నారు డాకర్ క్యూబర్నెటిస్. సో బెటర్, ఇట్స్ అప్ టు యూ, అది పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే మీరు స్పీడ్గా కావాలనుకోండి, మీరు ఎన్రోల్ అయితే ఫుల్ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళకు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్ కాంప్లిమెంటరీగానే ఇస్తాను. మీరు డైలీ 8 hours చొప్పున కష్టపడండి, 6 hours చొప్పున కష్టపడండి, తొందరగానే అయిపోద్ది మీ కోర్స్. ఇట్స్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టేటస్. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఆన్సర్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఫీజ్, ఎనీ చేంజెస్ ఆఫ్ బ్యాచ్ టైమింగ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్? బ్యాచ్ టైమింగ్స్ చేంజ్ కాదండి. ఓకే, సో బ్యాచ్ టైమింగ్స్ లాస్ట్ 2-3 years నుంచి 7 తర్వాతనే, ఎందుకంటే నాకు ఫ్రీ టైం దొరికింది 7 to 9 మధ్యలో ఉంటుంది. సో 7 to 8:15, 8:30, అందుకే బ్యాచ్ టైమింగ్ చేంజ్ కాదు. బట్ చాలా మంది అయినా ఎందుకు ఎన్రోల్ అవుతారు అంటే, మీకు ఆ ఫీజిబిలిటీ ఉంది. రికార్డింగ్ విని లెట్స్ సే మీకు
ఈవినింగ్ షిఫ్ట్, సో లైవ్ క్లాస్ వినరు, మీకు రికార్డింగ్ నైట్లోకి వస్తుంది. మీరు అర్లీ మార్నింగ్ లేచి 9 to 10 మీకు కుదురుద్ది అనుకోండి, 9 to 10 రికార్డింగ్ విని 10:30కి డౌట్ సెషన్లో జాయిన్ అయిపోండి. ఎవ్రీడే 10:30, 11కి డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. లేదు మీకు 10 to 11 కుదురుద్ది అనుకోండి, 10 to 11 మీరు క్లాస్ వినండి, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి రికార్డింగ్ సెషన్, 11:30కి డౌట్ సెషన్లో జాయిన్ అయిపోండి. మీకు ఆ కంఫర్ట్ మేము ఇస్తాం. ఓకే, సో ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి మాతో మాట్లాడి, నా నంబరే డైరెక్ట్లీ మీకు ఉంటుంది, అది కూడా బయట ఉండదు, ఎవరు కూడా ఇన్స్ట్రక్టర్ నంబర్ బయట షేర్ చేయరు. బట్ యా, వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ ఓకే, మీకు నా నంబరే షేర్ చేస్తాను. సో యూ విల్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు మీ, ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ విత్ గ్యాప్ వెన్ ఇన్ జాబ్ సర్చింగ్, ఒక్కసారి కాల్ చేయండి శ్రీనివాస్ గారు. మీ ఏజ్ ఎంత అండి బై ద వే? మీ ఏజ్ చెప్పగలుగుతారా శ్రీనివాస్? ఆర్ఎల్స్ నాకు పర్సనల్లీ కాల్ చేయండి. సో ప్రసాద్ నీడ్ టు డ్రాప్. ఓకే సార్, యూ క్యాన్ డ్రాప్ ఆఫ్. అయిపోయిందండి సెషన్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ఎల్స్ వీ క్యాన్ డ్రాప్ ఆఫ్. సో రేపటి నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ 7 PM కి షార్ప్, రేపు ఈవినింగ్ 7 PM కి అందరూ జాయిన్ అయిపోండి. 1 week ఫ్రీ సెషన్స్, అంటే మీకు థర్స్డే, ఫ్రైడే కాదు. సో ఈరోజు సండే అనుకున్నా కూడా 5 days సెషన్స్ ఫ్రీ, సండే టు థర్స్డే. సో ఎవరైనా ఫ్రీగా వినొచ్చు. మీకు నచ్చింది, మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంది, మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే ఎన్రోల్ కండి ఫ్రైడే రోజు. ఆల్ రైట్, సో మండే టు థర్స్డే మీరందరూ ఫ్రీగా వినొచ్చు. మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే, మీకు నమ్మకం వస్తే ఫ్రైడే రోజు ఎన్రోల్ కండి. ఓకే, అండ్ ఫీ గురించి అంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్. సో ఎందుకంటే మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ అయితే ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది, విడివిడిగా అయితే ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సినారియో. ఎండ్ టు ఎండ్ వస్తే అంటే స్టార్టింగ్ 0 to 0 వరకు అయితే మీకు యాక్చువల్లీ AWSకి టెరాఫామ్కి 15K, డెవాప్స్కి 20K, రెండు కలిపి 35K, మీకు ప్యాకేజ్లో 26Kలో అయిపోద్ది. ఒక్కసారి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఇది ఎండ్ టు ఎండ్. లేదు ఓన్లీ డెవాప్స్ అయితే మీకు 20K, ఐ థింక్ డిస్కౌంట్లో సమ్ 19K ఏమో ఇస్తారు, ఒక్కసారి మాట్లాడండి. గాట్ ఇట్, ఎవరైతే ఫీజు అడిగారు. సో ఓకే, చలో దెన్. సో ఐ విల్ సీ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ వీకెండ్. అండ్ సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ బ్రీఫ్ ది రీసెంట్లీ మీరు ఇది డెవలప్స్ గురించి ఒకటి వీడియో చేశారు కదా, SRE, అవును అవును, దాని గురించి కొద్దిగా బ్రీఫ్ ఇస్తారా? ఎందుకంటే ఏం మేము లేదు, బయట వింటున్నాము ఏం లేదు, అందుకు. చెప్తాను. డెవాప్స్, డెవ్సెకాప్స్ రెండు ఒకటే. ఓకే, అంటే ఈ డెవాప్స్ అప్రోచ్ లోనే సెక్యూరిటీని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే అదే డెవ్సెకాప్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఏది లెట్స్ సే ఫోన్ పే, యూపీఐ లాగా మధు పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇంటిగ్రేషన్ మధు పే అని ఒక యాప్ రెడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, డెవాప్స్ అప్రోచ్ తోటి అంటే ఎప్పటికప్పుడు రిలీజెస్ డెలివరీ కావాలి. అండ్ డూ యూ థింక్ నేను అందులో సెక్యూరిటీ పెట్టకపోతే మీరు వాడతారా? మీరే ఆలోచించండి. ఇప్పుడు నా ఫోన్పే లాగా ఇక్కడ నేను మధుపేలో సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా మీ పాస్వర్డ్ అందరికి కనిపించేటట్టు, మీ పాస్వర్డ్ వల్నరబుల్ అయ్యేటట్టు, లేదంటే ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఫీచర్ పెట్టకపోతే మీరు మధుపే వాడతారా? వాడరు. అంటే సెక్యూరిటీ బై డిఫాల్ట్. సో డెవాప్స్ అన్నా డెవ్సెకాప్స్ అన్నా ఒక్కటే. కొందరు డెవాప్స్ అంటారు, కొందరు ఇంకా కొత్తగా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు అసలు డెవ్సెకాప్స్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు. ఫస్ట్ థింగ్, మీకు ఎక్కడ కూడా డెవ్సెకాప్స్ అనేది లేదు, డెవాప్సే. కొందరు కొత్తగా డెవ్సెకాప్స్ అంటారు, కొందరు ఈ మధ్య గిటాప్స్ అని, కొందరు ML ఆప్స్, కొందరు AI ఆప్స్, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఓకే. డెవాప్స్ సముద్రం అనుకుంటే ఇవన్నీ అందులో చిన్న చిన్న నదులు. ఓకే, నా SRE ఏంటిది మరి? సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్. ఇది వేరు. డెవాప్స్ కి సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ కి టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ ప్రకారం వేరు వేరేది ఉంది. SRE అంటే ఏంటంటే డెవాప్స్ ఏం చేస్తాడు? స్పీడ్గా ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసి ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేస్తాడు. ఓకే, స్పీడ్గా ప్రోడక్ట్ని ఆటోమేట్ చేసి ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ వరకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ బాధ్యత. ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది సైట్ లోడ్ని తట్టుకుంటుందా, పర్ఫార్మెన్స్ అనుకున్నట్టే ఉందా, అంటే ఆ సైట్ రిలయబుల్ ఉందా, అదే సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ యొక్క రోల్. అందుకే పేరు కూడా పేరే చెప్తుంది చూడండి, రిలయబిలిటీ అంటే. సో ప్రొడక్షన్లో ప్రాపర్గా ఉందా, అంటే ఈవెన్ 1,00,000 మంది దాన్ని యాక్సెస్ చేసినా తట్టుకోవాలి. అది అంటే నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూ ఉండాలి, తగ్గుతూ ఉండాలి. అట్లనే ర్యాండమ్గా పెరగద్దు, ఎందుకంటే రేట్ ఎక్కువైపోతుంది, కాస్ట్ పెరుగుతుంది. సో కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్, అట్లనే మానిటరింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్, అబ్జర్వబిలిటీ,
సో ఇవన్నీ ఈ ఎస్ఆర్ఈ కిందకి వస్తాయి. సో దీనికోసం ఈ ప్రొమీథియస్, గ్రాఫానా, పైథాన్ ఇలాంటివి అవసరం వస్తాయి. సో అవి కూడా క్లాస్లో కవర్ అవుతాయి. సో ఒక రకంగా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు ఎస్ఆర్ఈ జాబ్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ మానిటరింగ్. అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. నాకు కరోనా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు, ఆక్సిజన్ మాస్కులు ఐసీయూలో ఉండడం కన్నా కరోనా రాకుండా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం బెటర్. సిమిలర్ థింగ్, ఈ ఎస్ఆర్ఈ ప్రిన్సిపల్ అదే, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. సో అంటే ఇక సైట్లో డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత దాన్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్. ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయాల్సిన బాధ్యత డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయాల్సిన బాధ్యత డెవాప్స్ ఇంజనీర్. డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాల్సిన బాధ్యత సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్. సో సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ ఏంది? సో ఈ ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్, ప్రొడక్షన్ సపోర్టు, వీకెండ్ సపోర్టు, ఎందుకంటే దాని వీకెండ్లో ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఉంటుంది, అట్లాంటివి మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, మీకు కొంతవరకు ఎస్ఆర్ఈ కూడా కవర్ అయింది, హై లెవెల్లో కాకుండా కొంతవరకు కవర్ అయింది. ఓకే సార్. అండ్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ సార్? డైలీ 7 to 8:30, ఓకే 4.5 months, 7 to 8:15 అనుకోండి. ఓకే సార్. సో 4.5 months. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్స్ సార్ ఫస్ట్. all right guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. Yes, sir. Tomorrow sharp 7 PM, 6:59 కల్లా అందరు జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, టుమారో సేమ్ లింక్ కూడా చేంజ్ చేయము. 6:59 కల్లా మీరు జాయిన్ కండి. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే. సో ఈ రోజు Is it early morning or evening? ఈవినింగ్, పిఎం అంటే ఈవినింగ్ కదా, 7:30 PM, 7 PM. ఓకే, ఇండియన్ టైం అంటే యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈవినింగ్, యూకేలో ఉన్న వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం. సో ఓకే, సో దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ టైం 1.5 hour డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వినండి, చూడండి, మీకు నచ్చితే జాయిన్ కండి. ఆల్రెడీ మీరు జాయిన్ అయిదామని డిసైడ్ అయిపోతే వెంటనే జాయిన్ కండి. ఎందుకు? కొంచెం ఇనిషియల్ పీపుల్కి ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ ఇంకొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిదామని డిసైడ్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్తో మాట్లాడి జాయిన్ కండి. లేదు మీరు చూస్తా అంటే 1 week మీరు ఫ్రీగా చూడండి, అంటే అప్ టు థర్స్డే వరకు చూడండి, ఈ రోజుతో కలుపుకోండి. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే వరకు మీరు చూడండి. చూసి మీరు ఫ్రైడే రోజు ఎన్రోల్ కండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో బీ అష్యూర్డ్, కంటెంట్లో, క్వాలిటీలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాము. సో అందుకే 4 months, 4.5 months వరకు కూడా వెళ్తుంది కోర్స్. సో లేట్ అవుతుందని బాధపడకండి. ఒకవేళ మీరు నిజంగా స్పీడ్గా కావాలనుకుంటే ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తాం. ఓకే, సో Sir, can we call you now if you're available now? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చేయండి. Sure, sir. 12:09 అవుతుంది కదా, 12:40 చేయండి. Sure, thank you. Yeah.